Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. एक वचन पढ़ेंगे हम. మనం ఒక వాక్యం చదువుకుందాము. From book of Galatians. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక. Chapter 5. 5వ అధ్యాయము. 7 and 8 verses. 7వ వచనం మరియు 8వ వచనము మనము చదువుకుందాం. तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? ऐसी सीख तुम्हारे भुलाने वाले की ओर से नहीं. మీరు బాగుగా పరిగెత్తుచుంటిరి, సత్యమునకు విధేయులు కాకుండా మిమ్మును ఎవడు అడ్డగించెను? ఈ ప్రేరేపణ మిమ్మును పిలుచుచున్న వాని వలన కలగలేదు. सब लोग देखे हैं क्या बाइबल खोल के? అందరూ మీ బైబిల్ తెరిచి చూసారా? हालेलुया. హల్లెలూయా. जिनको पढ़ाई नहीं आता है वो लोग सुने तो बस है. ఎవరికైతే చదువు రాదో వారు వింటే చాలు. कम से कम सुनो. కనీసం వినండి. जिनके पास बाइबल है, ఎవరి యొద్దనైతే బైబిల్ గ్రంథం ఉందో एक बार ऊपर करेंगे. ఒక్కసారి పైకి చూపిస్తాము అందరం. మన బైబిల్స్ ఎత్తి పట్టుకొని పైకి చూపిద్దాం అందరం. इस वचन के लिए नीचे रखिए. కింద పెడదాం. इस वचन के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने जान दे दिया है. ఈ వాక్యము కోసము, ఈ బైబిల్ గ్రంథం కోసం అనేకులు తమ ప్రాణాన్ని త్యాగం చేశారు. हालेलुया. हालेलुया. अपना खून बहाया है. వారి రక్తము చిందించారు. आज हमारे हाथ में है. ఈ రోజు మన చేతుల్లో ఉంది. इस बाइबल का कीमत 400-500 नहीं है. ఈ బైబిల్ వెల 400 500 కాదు. हालेलुया. హల్లెలూయా. इस बाइबल को लिखने के लिए जिन जिन भविष्य वक्ताओं को प्रभु ने इस्तेमाल किया है, ఈ బైబిల్ గ్రంథంను రాయించుట కోసము దేవుడు ఏ భక్తులను వాడుకున్నాడో, हालेलुया, उन सब भविष्य वक्ताओं ने बहुत सारे कुर्बानियां की हैं. ఆ భక్తులందరూ ఎన్నో త్యాగాలు చేశారు. हालेलुया. हालेलुया. उदाहरण के लिए आप इर्मिया को ले लीजिए. ఉదాహరణకు ఇర్మియానే మీరు తీసుకోనండి. इर्मिया को जेल में जाना पड़ा है. ఇర్మియాకు బందీ గృహంకి వెళ్లాల్సి వచ్చింది. इर्मिया को लोग मारे हैं, ఇర్మియాను ప్రజలు కొట్టారు, बहुत सताए हैं. చాలా వేధించారు. हालेलुया. హల్లెలూయా. ये बाइबल आपने 200 में या 300 में या 400 में 500 में या 1000 में खरीदे हैं. మీరు బైబిల్ గ్రంథాన్ని 200 300 400 1000 రూపాయల లోపల కొన్నారు. वो इसका असली कीमत नहीं है. దాని అసలు ధర అది కాదు. हालेलुया. హల్లెలూయా. असली कीमत क्या है? बहुत सारे नबियों का, बहुत सारे परमेश्वर के दासों का खून है, उनका जान कुर्बान हुआ है. అసలు వెల, అసలు ధర ఏంటంటే అనేక మంది భక్తుల ప్రాణ త్యాగము, వారి రక్తం యొక్క త్యాగం అది. हालेलुया. హల్లెలూయా. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. హల్లెలూయా. जिसको भविष्यत वक्ताओं का वो कुर्बानी मालूम पड़ा है, वो जरूर वचन को अपने जिंदगी में अहमियत देगा. ఎవరికైతే ఆ భక్తుల ప్రాణ త్యాగము అర్థమైందో వారు తప్పకుండా ఈ బైబిల్ గ్రంథానికి సరైన విలువనిస్తారు. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the ये Lord. वचन आज आपको बहुत कम दाम में मिला है. ఈ వాక్యము ఈ రోజు మీకు చాలా తక్కువ ధరలో దొరికింది. हालेलुया. हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया. आप अगर 10,000 में एक साड़ी खरीदे हैं, మీరు 10,000లో ఒక చీర కొనుక్కున్నారు, नहीं तो 1,00,000 में अच्छा सोना का जेवर का बनाए हैं, 1,00,000 రూపాయలతో ఒక మంచి బంగారు నగ చేయించుకున్నారు, उससे भी कीमती है ये. దానికంటే విలువైంది ఇది. हालेलुया. హల్లెలూయా. प्रेज द लॉर्ड. क्यों? ఎందుకు? जिन भविष्य वक्ताओं को प्रभु ने इस्तेमाल किया है इस वचन को लिखने के लिए, वो लोग कुर्बान हुए हैं. ఎందుకంటే దేవుడు ఏ ప్రవక్తలనైతే దీనికోసం ఎన్నుకున్నాడో వారందరూ తమ ప్రాణాన్నే త్యాగం చేశారు. हालेलुया. హల్లెలూయా. प्रेज द लॉर्ड. ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया. హల్లెలూయా. हम क्या कुर्बान किए हैं? మనం ఏం త్యాగం చేశాం? हालेलुया. హల్లెలూయా. कुछ भी कुर्बान नहीं कर सकते हम. ఏమి త్యాగం చేయలేం మనం.
हालेलुया। హల్లెలూయా. पास्टर जी बोल रहे थे, పాస్టర్ గారు मैं చెప్తున్నారు, एक बार भी प्रभु भोजन मिस नहीं हुआ। నేను కనీసం ఒక్కసారి కూడా ప్రభు భోజనాన్ని నేను మిస్ అవ్వలేదు. हालेलुया। हालेलुया। लेकिन भौतिक रीति से बहुत बार मिस हो गया मैं। భౌతికంగా నేను చాలా సార్లు మిస్ అయ్యానని చెప్పారు కదా. हालेलुया। హల్లెలూయా. प्रेज द लॉर्ड। Praise आपको the कुछ Lord. बात समझ में आया? మీకు ఆ మాట ఏమన్నా అర్థమైందా? हालेलुया। हमारा साक्ष्य क्या है? మన సాక్ష్యం ఏంటి మరి? प्रेज द लॉर्ड। హల్లెలూయా. बोलिए। చెప్పండి. हम कभी कभी प्रभु भोजन मिस हुए हैं। మనము కొన్నిసార్లు ప్రభు భోజనాన్ని పోగొట్టుకున్నాం. हाँ, क्योंकि मेरे रिश्तेदार का फंक्शन मिस नहीं होना है। ఎందుకు? నా బంధువు ఫంక్షన్ నేను మిస్ అవ్వకూడదు. हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे आप मेरी बात को? నా మాట అర్థం చేసుకుంటున్నారా? हालेलुया। హల్లెలూయా. दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। రెండు చేతులు పైకి లేపుదాం. हालेलुया। హల్లెలూయా. प्रेज द लॉर्ड। ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। హల్లెలూయా. एक बार फिर से दिखाएंगे इस वचन। మరొకసారి మనం చేత్తో చూపిస్తాం. कभी कभी संडे स्कूल बच्चे क्या कर रहे, इधर ही छोड़ के चले जा रहे हैं बाइबल। కొన్నిసార్లు సండే స్కూల్ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు? బైబిల్ ఇక్కడే విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నారు. हालेलुया। హల్లెలూయా. क्यों ऐसा कर रहे हैं? ఎందుకు అలా చేస్తున్నారు మీరు? क्योंकि उस बाइबल का कीमत आपको नहीं मालूम है। ఎందుకంటే బైబిల్ విలువేంటో తెలియదు. 200, 300, 400, 500 नहीं है इसका कीमत। 200, 300, 400 అనేది దీని ధర కాదు. हालेलुया। హల్లెలూయా. आपका सोने का जेवर इधर छोड़ के जाएंगे? మీ బంగారు నగలు ఏదైనా చేనేదని ఇక్కడ పెట్టేసి వెళ్ళిపోతారా? छोड़ के जाओगे? విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతారా आप పెట్టేసి? जाओगे? మీరు వెళ్తారా? बोलिए। చెప్పండి. आप जाएंगे? మీరు వెళ్తారా? सोने का अंगूठी इधर छोड़ के जाएंगे? బంగారు ఉంగరం పెట్టేసి వెళ్ళిపోతారా? जाएंगे आप? बोलिए ना। వెళ్ళిపోతారా? చెప్పండి. भूल के जाएंगे? మర్చిపోయి వెళ్ళిపోతారా? हालेलुया। आप जाएंगे? మీరు వెళ్ళిపోతారా? हालेलुया। आपका मोबाइल फोन इधर रख के चले जाएंगे? మీ మొబైల్ ఫోన్ ఇక్కడ పెట్టేసి వెళ్ళిపోతారా? नहीं जाएंगे। వెళ్ళం. Why you are negligent towards the Bible? ఎందుకు మీరు బైబిల్ పట్ల ఇంత నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారు? Because we are yet to realize all the sacrifices which are made by the men of God, used by God to write these scriptures. మనం ఇంకా దేవుని చేత ఎన్నుకోబడి లిఖింపజేసిన ఈ బైబిల్ గ్రంథాన్ని మనం ఇంకా అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. We are yet to realize the sacrifices of the men of God. మనం ఇంకా దైవజనుల యొక్క త్యాగమును మనం ఇంకా జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సి ఉంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. You know Martin Luther? మీకు మార్టిన్ లూథర్ ఎవరో తెలుసా? Hallelujah. హల్లెలూయా. All the people who are following the man of God, prophet, apostle Ranjit Ophir Garu must know about Martin Luther. అపోస్తులు అద్దంకి రంజిత్ ఓఫిర్ అయ్య గారిని వెంబడిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా మార్టిన్ లూథర్ గారు ఎవరో ఖచ్చితంగా తెలుసుకొని ఉండాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. We are called as Protestants. మనమందరము ప్రొటెస్టెంట్స్ అని పిలువబడుతున్నాం. And we are not Catholics. మనము క్యాథలిక్స్ ని కాము. Why? అవునా? Why? ఎందుకు మరి? Why we are called as Protestants? మనం ఎందుకు అలా ప్రొటెస్టెంట్స్ అని పిలువబడుతున్నాము? Hallelujah. హల్లెలూయా. Because Martin Luther protested. ఎందుకంటే మొదటగా మార్టిన్ లూథర్ ప్రొటెస్ట్ చేశారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Will you open the Bible? నీవు బైబిల్ గ్రంథాన్ని తెరుస్తున్నావా? Will you open the Bible right now? ఇప్పుడు నీవు బైబిల్ గ్రంథాన్ని నీవు తెరుస్తావా? Open the Bible. ఇప్పుడు తెరవండి. Open the Bible. ఇప్పుడు తెరవండి. Open the Bible. మీరు బైబిల్ తెరవండి. From the book of Galatians. గలతీలకు రాసిన పత్రిక Chapter 5. 5వ అధ్యాయము 7th and 8th verse. 7వ వచనం 8వ వచనం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. Hallelujah. We'll read together. మనమందరం కలిసి చదువుదాం. You say after Pastor Amma. పాస్టమ్మ గారి వెంట మీరు చెప్పండి. మీరు బాగుగా పరిగెత్తుచుంటిరి, సత్యమునకు విధేయులు కాకుండా
మిమ్మును ఎవడు అడ్డగించెను? ఈ ప్రేరేపణ మిమ్మును పిలుచుచున్న వాని వలన కలగలేదు. We'll read once more. మరొకసారి చదువుకుందాము. మీరు బాగుగా పరిగెత్తుచుంటిరి, సత్యమునకు విధేయులు కాకుండా మిమ్మును ఎవడు అడ్డగించెను? ఈ ప్రేరేపణ మిమ్మును పిలుచుచున్న వాని వలన కలగలేదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Now we will read it in direct tense. Huh? మనం ఇప్పుడు దీన్ని We will change. మార్చుకొని చదువుదాం. Hallelujah. మేము బావుగా like that. You read. మనకు అన్వయించుకొని మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం. మనము బాగుగా పరిగెత్తుచుంటిమి, సత్యమునకు విధేయులు కాకుండా మనలను ఎవడు అడ్డగించెను? ఈ ప్రేరేపణ మనలను పిలుచుచున్న వాని వలన కలుగలేదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. विनती करेंगे छोटा सा. చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. पिता परमेश्वर इन वचनों के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु. తండ్రి దేవా, ఈ వాక్య భాగం నిమిత్తం మీకు వేల కొలదిగా స్తుతులు इन స్తోత్రం. वचनों को हमारे आत्मिक आशीर्वाद के लिए तोड़िए और हमें बांटिए प्रभु. ఈ వాక్యమును మా అందరి ఆత్మీయ క్షేమాభివృద్ధి కోసం విరిచి పంచి ఇవ్వండి ప్రభువా. हमारे अंतरात्मा की आंखों को खोलिए प्रभु, మా అందరి మనోనేత్రాలను మీరు తెరవండి ప్రభువా. ताकि हम आपके वचनों को समझ सके और उन वचनों के अनुसार जी सके और चल सके. మీ వాక్యమును అర్థం చేసుకొని దాన్ని గ్రహించి దాని ప్రకారంగా నడుచుకున్నట్లుగా కృప చూపించండి प्रभु. हम सबसे बात कीजिए, ప్రభువా. మా అందరితో మీరు మాట్లాడండి. यीशु नाम में मांगते हैं. యేసు నామమున అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ప్రైజ్ ద లార్డ్. गलतियों की कलीसिया बहुत अच्छा दौड़ रहे थे. గలతీ సంఘము చాలా మంచిగా పరిగెత్తుచున్నారు. दौड़ना बोले तो क्या है? పరిగెత్తడం అంటే ఏంటి? हालेलुया. वो लोग दौड़ रहे थे. వారందరూ పరిగెడుతున్నారు. हालेलुया. హల్లెలూయా. समझ रहे आप मेरी बात को? నా మాట అర్థమైందా మీకు? वो लोग दौड़ रहे थे, अच्छा दौड़ रहे थे. వారందరూ బాగా మంచిగా పరిగెడుతున్నారు. हालेलुया. प्रेरित पौल बोल रहा है, అపోస్తలుడైన పౌలు అంటున్నాడు, हालेलुया, तुम तो बहुत अच्छा दौड़ रहे थे. నీవు బాగా పరిగెత్తుచుంటివి. किसी रनिंग रेस के बारे में बता रहे हैं क्या? ఏదైనా పరుగు పందెం గురించి మాట్లాడుతున్నాడా? नहीं नहीं, కాదు కాదు. इनके आत्मिक जिंदगी के बारे में बता रहा है. వారి ఆత్మీయ జీవితం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. हालेलुया. హల్లెలూయా. इनकी आत्मिक जिंदगी के बारे में बात कर रहा है. వారి ఆత్మీయ జీవితం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. हालेलुया. హల్లెలూయా. ये लोग प्रभु के कार्य करने के लिए भाग रहे थे. వీరందరూ దేవుని కార్యములు చేయుట కోసం పరిగెడుతున్నవారు. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ये लोग किसके लिए भाग रहे थे? వీరు ఎవరి కోసం పరిగెడుతున్నారు? प्रभु का काम करने के लिए भाग रहे थे. దేవుని కార్యములు చేయుట కోసం పరిగెడుతున్నారు. हालेलुया. హల్లెలూయా. प्रभु के मंदिर में पहुंचने के लिए भाग रहे थे. దేవుని మందిరానికి చేరుకోవడం కోసం పరిగెడుతున్నారు. सुसमाचार बताने के लिए भाग रहे थे. సువార్త ప్రకటించుట కోసం పరిగెడుతున్నారు. हालेलुया. హల్లెలూయా. पास्टर जी अभी बोल रहे थे मेरा गाड़ी में 80,000 किलोमीटर पूरा हो गया है 2 साल में. 2 సంవత్సరాలు పాస్టర్ గారు చెప్పారు, 2 సంవత్సరాల్లో నా కార్ 80,000 కిలోమీటర్లు తిరిగింది. और मैकेनिक पूछ रहे हैं साहब आप क्या काम करते हैं? మెకానిక్ అడుగుతుండట, మీరు ఏం పని చేస్తారు సార్? 80,000 किलोमीटर 80,000 కిలోమీటర్ల पूरा हो गया है. అయిపోయినాయి. हालेलुया. హల్లెలూయా. सुसमाचार बताने के लिए भाग रहे थे. సువార్త ప్రకటించుట కోసం పరిగెడుతున్నారు. हालेलुया. హల్లెలూయా. हालेलुया. హల్లెలూయా. कलीसिया से मिलने के लिए भाग रहे थे. సంఘాలను కలుసుకొనుట కోసం పరిగెడుతున్నారు. हालेलुया. హల్లెలూయా. प्रभु का काम करने के लिए भाग रहे थे. దేవుని పని చేయుట కోసం పరిగెడుతున్నారు. हालेलुया. हालेलुया. प्रेरित पौल बोल रहा है, అపోస్తలుడైన పౌలు అంటున్నాడు, हालेलुया,
तुम अच्छा दौड़ रहे थे, మీరు బాగుగా పరిగెత్తుచుంటిరి, अच्छा दौड़ रहे थे, బాగుగా పరిగెత్తుచుంటిరి, प्रभु के काम के लिए अच्छा दौड़ रहे थे, దేవుని కార్యం కోసం బాగా పరిగెత్తుచుంటిరి, सुसमाचार बताने के लिए भाग रहे थे, సువార్త ప్రకటించుట కోసం పరిగెడుతుంటిరి, कलीसिया के लिए भाग रहे थे, సంఘం కోసం పరిగెత్తుచుంటిరి, उपवास प्रार्थना के लिए भाग रहे थे, ఉపవాస ప్రార్థన కోసం పరిగెడుతుంటిరి, कॉटेज मीटिंग के लिए भाग रहे थे। గృహ కూడికల కోసం పరిగెడుతుంటిరి. हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ప్రైజ్ ది లార్డ్. सब में अच्छे थे, दे वर वेरी वेरी एक्टिव। అన్నిట్లో బాగా ఉన్నారు, అన్నిట్లో చురుకుగా ఉన్నారు. हालेलुया। హల్లెలూయా. लेकिन बीच में वो दौड़ रुक गया है। కానీ మధ్యలో వారి పరుగు ఆగిపోయింది. अब पहला जैसे नहीं दौड़ रहे, ఇప్పుడు మొదట పరిగెత్తినట్టుగా పరిగెత్తడం లేదు. पहला सुसमाचार के लिए दौड़ रहे थे, अभी वो दौड़ नहीं है। మొదట సువార్త కోసం పరిగెత్తినట్టు ఇప్పుడు పరిగెడతం లేదు. हालेलुया। कॉटेज मीटिंग के लिए पहले दौड़ दौड़ कर आते थे, अभी वो दौड़ना नहीं है। గృహ కూడిక కోసం పరిగెత్తుకొని వచ్చేవారు, ఇప్పుడు రావడం లేదు. हालेलुया। मंदिर में काम करने के लिए दौड़ दौड़ के आते थे, अभी वो दौड़ नहीं है। మందిరంలో పని చేయడానికి పరిగెత్తుకొని వచ్చేవారు, ఇప్పుడు ఆ పరుగు లేదు. हालेलुया, హల్లెలూయా. प्रेज द लॉर्ड। उपवास प्रार्थना में दौड़ कर आते थे, ఉపవాస ప్రార్థన కోసం పరిగెత్తుకొని వచ్చేవారు, हालेलुया, अभी वो दौड़ नहीं है। ఇప్పుడు ఆ పరుగే లేదు. हालेलुया। హల్లెలూయా. क्या आपके साथ भी ऐसे हुआ है? మీలో కూడా ఇలాగే జరిగిందా? आप भी कभी ऐसे प्रभु के लिए अच्छा भाग रहे थे और अभी रुक गए हैं क्या आपका మీరు दौड़? కూడా ఒకప్పుడు దేవుని కోసం బాగా పరిగెత్తి ఇప్పుడు మధ్యలో ఆగిపోయారా? है कि नहीं? అవునా కాదా చెప్పండి. बोलिए, है कि नहीं? అవునా కాదా చెప్పండి. आपके बाजू में जो बैठा है उसके बारे में अब मत सोचो, మీ ప్రక్కన కూర్చున్న వ్యక్తి గురించి మీరు ఆలోచించొద్దు, अपने बारे में सोचो। మీ గురించే మీరు ఆలోచించుకోండి. हालेलुया। హల్లెలూయా. आपके जिंदगी में एक ऐसा समय था, आप बहुत खूब भाग रहे थे प्रभु के लिए। మీ జీవితంలో ఒక సమయం ఎలాగుండే అంటే దేవుని కోసం మీరు బాగా పరిగెత్తుచున్నారు అప్పుడు. हालेलुया, హల్లెలూయా. प्रेज द लॉर्ड। सर्दी में भाग रहे थे, చలిలో పరిగెత్తారు, हालेलुया। गर्मियों में भाग रहे थे, ఎండాకాలంలో పరిగెత్తారు, बारिश में भाग रहे थे। వర్షంలో పరిగెత్తారు. अभी क्या हो गया है वो दौड़? మరి ఇప్పుడు ఆ పరుగు అనేది ఏమైంది? हर रोज परमेश्वर के सानिध्य में बैठने के लिए भाग रहे थे आप, ప్రతిరోజు దేవుని మందిరంలో కూర్చోవడానికి పరిగెత్తేవారు, परमेश्वर के सानिध्य में। దేవుని సన్నిధిలో కూర్చోవడానికి పరిగెత్తేవారు. हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर रोज प्रभु की स्तुति, थोड़ा समय तो स्तुति करने के लिए आप दौड़ रहे थे। ప్రతిరోజు కొద్ది సమయమైనా దేవుని స్తుతించడం కోసం పరిగెత్తేవారు. दौड़ना मतलब పరిగెత్తడం అంటే आपको बहुत पसंद था वो काम। అంటే మీకు ఆ పని చాలా ఇష్టమైనదిగా ఉండేది. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पसंद से करते थे, చాలా ఇష్టంగా మీరు చేసేవాళ్ళు, पसंद से। చాలా ఇష్టపడి చేసేవాళ్ళు. हालेलुया, హల్లెలూయా. प्रेज द लॉर्ड। अब क्या हो गया है? మరి ఇప్పుడు ఏమైంది? अब क्या हो गया आपकी ఇప్పుడు जिंदगी ఏమైంది? में? प्रेज द लॉर्ड। मैं संदेश नहीं बोलना चाहता हूँ, నేను వాక్యం చెప్పాలనుకోవడం सच లేదు, में बोल रहा हूँ मैं। నిజంగా చెప్తున్నాను నేను. आप बच्चे स्किट कर रहे थे, डांस कर रहे थे, मैं उधर जाके लेट गया था నేను పిల్లలు స్కిట్ డాన్సులు చేస్తున్నప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి పడుకున్నాను, क्योंकि मेरे आंखें नहीं रुक रहे थे। ఎందుకంటే నా కన్నులు బాగా కొట్టుకోవడం ఆగిపోవడం లేదు అవి. हालेलुया। హల్లెలూయా. लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझे प्रेरणा दी है, కానీ పరిశుద్ధాత్ముడు నాకు ప్రేరేపణనిచ్చాడు. 3 बार प्रेरणा दी है। 3 సార్లు ప్రేరేపణిచ్చాడు. मैं नहीं मैं आपको, मुझे आज बहुत जल्दी है నాకే ఈరోజు చాలా తొందర ఉంది टू क्लोज दिस वर्शिप। ఈ ఆరాధన ముగించాలని. आपसे बहुत जल्दी है मुझे, మీకంటే ఎక్కువ తొందర నాకుంది. हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा जब हमसे बात करता है तो हम पवित्र आत्मा का मानना चाहिए बात। కానీ పరిశుద్ధాత్ముడు ఎప్పుడు మనతో మాట్లాడినప్పుడు మనము వినాలి ఆయన మాట. आप जब किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, మీరు కొన్నిసార్లు మీ బంధువుల ఇంటికి వెళ్తారు, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप पेट भर के जाते हैं, पेट भर के खाना खा के जाते हैं, మీరు మంచిగా కడుపు నిండా తినే వెళ్తారు, फिर भी అయినా కూడా आपका रिश्तेदार आपको
रिक्वेस्ट करता है, మీ బంధువులు మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తారు क्या बोल के, ఏమని? अरे हमारे घर में आज स्पेशल बना है भाई, आप खा के जाओ ना। మా ఇంట్లో స్పెషల్ వండాం ఈరోజు, మీరు తప్పకుండా తినిపోవాలి. आप क्या करेंगे? మీరేం చేస్తారు? आप मुझे बोलिए क्या करेंगे? మీరేం చేస్తారో చెప్పండి నాకు. नहीं नहीं भाई, मैं घर में ही खा के आऊँ, है कौन खाएगा तुम्हारे पास, ऐसे ఆ, बोलेंगे? నేను మా ఇంట్లోనే తినొచ్చాను, మీ ఇంట్లో ఎవరు తింటారు అని అంటారా? ऐसे कभी नहीं बोलेंगे आप, అబ్బో అట్లా ఎప్పుడు అనం. क्योंकि आपका रिश्तेदार का आप दिल तोड़ना नहीं चाहते। ఎందుకు మన బంధువుల గుండెను మనం హృదయాన్ని పగలగొట్టాలని మనం అనుకోం. हम अपने रिश्तेदार को दुख देना नहीं चाहते। మన బంధువులను మనము బాధ పెట్టాలనుకోం. कभी कभी शेखर आता है इधर, కొన్నిసార్లు శేఖర్ వస్తాడు ఇక్కడికి, थोड़ा खा ले रे भाई, मैं बोलता हूँ, నేను అంటాను కొంచెం తినరా అని అంటాను. हाँ, मैं खा के आऊँ बोलता है, నేను తినొచ్చిన అంటాడు. मैं उसके सामने जाल फेंकता हूँ, నేను అతని ముందు వలేస్తా. आज बिरयानी बनाया, चुपचाप बैठ ले, ఈరోజు खा ले। బిర్యానీ చేసినాం, నువ్వు నోరు మూసుకొని కూర్చో అంటాడు. सोच में पड़ जाता है, అప్పుడు ఆలోచిస్తాడు, हालेलुया, सोच में पड़ जाता है, అప్పుడు ఆలోచనలో మునిగిపోతాడు ఇక. हालेलुया। हालेलुया। अरे हम अपने रिश्तेदार को दुख देना नहीं चाहते, అరే మనం బంధువులనే బాధ పెట్టడం కోరుకోము. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया। पास्टर जी बहुत अच्छा वचन पढ़ा है, अच्छा पेट भर के खाए हम, పాస్టర్ గారు చక్కటి వాక్యం చెప్పారు, కడుపు నిండా మనం తిన్నాం. फिर भी అయినా కూడా जब हम अपने रिश्तेदार के घर जाते हैं, మనం ఎప్పుడైతే బంధువుల ఇంటికి వెళ్తామో, हालेलुया, परमेश्वर हमारा सबसे करीब का रिश्तेदार नहीं है क्या? దేవుడు మన సమీప బంధువుడు కాదా? है कि नहीं? అవునా కదా? नहीं है क्या? కాదా? हालेलुया। హల్లెలూయా. आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है क्या? మీకు కూడా ఇలా ఎప్పుడు జరగలేదా? आप आपके पेट भर के खाना खा के रिश्तेदार के घर में गए हैं, మీరు కడుపు నిండా భోజనం చేసి మీ బంధువుల ఇంటికి వెళ్ళారు, लेकिन आपका रिश्तेदार आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ तो खा लो ना, कुछ तो खा लो ना। కానీ మీ బంధువు మిమ్మల్ని బాగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు, కొంచెం ఏదైనా తినండి తినండి అని. आप क्या करेंगे? మీరేం చేస్తారు? उसका दिल नहीं तोड़ेंगे, कुछ मेरू- तो खाएंगे। మీరు వారి హృదయాన్ని బాధ పెట్టరు, ఏదైనా కొంచెం फिर తింటారు. पवित्र आत्मा को हम क्यों दुख देना? మరి పరిశుద్ధాత్ముని మనం ఎందుకు బాధ పెట్టాలి? हालेलुया। హల్లెలూయా. पवित्र आत्मा भी आपको कुछ खिलाना चाहता है। పరిశుద్ధాత్ముడు కూడా మీకు కొంచెం తినిపించాలనుకుంటున్నాడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. प्रेज द लॉर्ड। आप तैयार है? మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? तैयार नहीं है तो भी मुझे बताना तो पड़ेगा ना। మీరు సిద్ధంగా లేకున్నా నేను చెప్పాల్సిందే కదా. हालेलुया। హల్లెలూయా. जो लोग बाहर बैठे हैं, अच्छा सुनिएगा वचन। బయట కూర్చున్న వారు జాగ్రత్తగా వాక్యం వినండి. हालेलुया। హల్లెలూయా. प्रेज द लॉर्ड। ప్రైజ్ ది లార్డ్. गलतियों की कलीसिया परमेश्वर के काम में दौड़ रहे थे। గలతీ సంఘం వారు దేవుని కార్యములలో బాగా పరిగెత్తుతున్నారు. हालेलुया। दे वर वेरी एक्टिव। వారు చాలా చురుకుగా ఉన్నారు. हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बीच में कुछ हो गया है, కానీ మధ్యలో ఏదో జరిగింది. कुछ दुष्ट लोग आए हैं। కొంతమంది దుష్టులు వచ్చారు. यहूदी लोग हैं वो लोग, వారు కూడా యూదులు. यहूदी लोग हैं। వారు యూదులు. यहूदी लोग आके क्या बोल रहे हैं इनसे कि तुम लोगों को अभी खतना करना पड़ेगा। ఆ యూదులు వచ్చి వీరితో ఏమన్నారంటే, ఇప్పుడు మీకు సున్నతి చేయాలి, हाँ, आपको फिर से खतना करना पड़ेगा। మీరు మళ్ళీ ఒకసారి మీరు సున్నతి చేసుకోవాలి. आपको क्या करना पड़ेगा? మీరేం చేయాలి? दिस इज द मैसेज। ఇదే సందేశం. हालेलुया। హల్లెలూయా. अगर ये छोटी सी बात आप समझेंगे तो दुनिया की कोई भी चीज आपको नहीं डराएगा। ఈ విషయం గనక మీరు ఈరోజు అర్థం చేసుకుంటే బాగా, లోకంలో ఉన్న ఏ విషయం కూడా మిమ్మల్ని ఎప్పుడు భయపెట్టదు. हालेलुया। హల్లెలూయా. आप डराव में जीना चाहते हो? మీరు భయంలో జీవించాలనుకుంటున్నారా? खुशी और आनंद में यीशु के साथ जीना चाहते हो? సంతోషంతోని దేవునిలో జీవించాలనుకుంటున్నారా? हालेलुया। హల్లెలూయా. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। హల్లెలూయా. हालेलुया। హల్లెలూయా. प्रेज द लॉर्ड। ప్రైజ్ ది లార్డ్. गलतियों की कलीसिया के पास यहूदी लोग आए हैं। గలతీ సంఘం వారి యొద్దకు యూదులు వచ్చారు. कौन आए हैं? ఎవరు వచ్చారు बोलिए। చెప్పండి. कौन आए हैं? ఎవరు వచ్చారు చెప్పండి. सब बोलिए। అందరు చెప్పాలి. यहूदी लोग आए हैं। యూదులు వచ్చారు. यहूदी लोग आके बोल रहे हैं आपको खतना करना पड़ेगा। యూదులు వచ్చి ఏం చెప్తున్నారు? మీకు తిరిగి సున్నతి చేయాలి.
खतना करना पड़ेगा, సున్నతి చేయాలి. क्योंकि यीशु मसीहा ने ये बताया है कि अब हमको खतना करने की जरूरत नहीं है. ఎందుకంటే యేసు ప్రభు వారు చెప్పారు ఇప్పుడు మనకు సున్నతి చేయవలసిన అవసరం లేదు. आप नए नियम में देखिए, कभी भी यीशु मसीहा खतना के बारे में नहीं बात की. మీరు నూతన నిబంధన గ్రంథంలో ఎక్కడ చూసినా కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు సున్నతి చేసుకోవడం గురించి మాట్లాడలే. प्रेरितों ने भी कभी भी खतना करने के लिए एक लफ्ज भी नहीं बोले. అపోస్తులు కూడా సున్నతి చేసుకోవడం గురించి ఒక్క మాట కూడా చెప్పలేదు. आपको किसी भी पत्री में करने के लिए कहीं भी परमेश्वर ने नहीं बोला. పత్రికల్లో ఎక్కడ కూడా దేవుడు సున్నతి చేసుకోవాలని చెప్పలేదు. क्योंकि हमारा उद्धार यीशु मसीहा की क्रूस में के ऊपर जो लहू बहाया है उसके ऊपर हमारा उद्धार आधारित है. ఎందుకంటే మనం పొందుకున్న రక్షణ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు సిలువలో కార్చిన రక్తము పైన ఆధారపడి ఉన్నది. समझ रहे आप मेरी बात को? నా మాట అర్థమవుతుందా మీకు? Praise the Lord. హల్లెలూయా. My dear brothers and sisters, నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, we went to Israel మేము ఇశ్రాయేలుకు వెళ్ళాము. and we bought water, మేము- holy water. మేము అక్కడి నుంచి పవిత్ర జలమును తీసుకొచ్చాము. If you take this holy water into your house, మీరు ఈ పవిత్ర జలమును మీ ఇంటిలోకి తీసుకెళ్తే your house will be blessed. మీ ఇల్లు దీవించబడుతుంది. Do you know? మీకు తెలుసా? Very famous personalities in Christian world, they are preaching this nonsense. మీకు తెలుసా క్రైస్తవ సమాజంలో చాలా ప్రఖ్యాతి చెందిన బోధకులు దీన్ని బోధిస్తున్నారు. They are very famous preachers. వారు చాలా ప్రఖ్యాతి And చెందిన also they బోధకులు. are very famous translators. ఇంకా వాళ్ళు ప్రఖ్యాతి చెందిన ట్రాన్స్లేటర్స్, అనువాదకులు. They translated for very big world famous preachers. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి చెందిన బోధకులకే వారు అనువాదాలు చేసిన వ్యక్తులు. So now evil is using them ఇప్పుడు దుష్టుడు వారిని వాడుకుంటున్నాడు. because they have a lot of name and fame. ఎందుకంటే వారికి ఇప్పుడు పేరు ప్రఖ్యాతలు కలిగాయి. Do you believe in blood of Christ? నీవు క్రీస్తు రక్తమునందు విశ్వాసం ఉంచుతున్నావా? Or your faith is in water of Jordan? లేదా నీ విశ్వాసము యోర్దాను నదిలోని నీళ్లపైన ఉన్నదా? Did you anytime listen me speaking about water of Jordan? యోర్దాను నది నీళ్ల గురించి ఎప్పుడైనా నేను చెప్పడం మీరు విన్నారా? They are doing business వారు వ్యాపారం in చేస్తున్నారు. the name of Jesus. యేసు పేరట వారు వ్యాపారం They చేస్తున్నారు. are using you. వారు మిమ్మల్ని They వాడుకుంటున్నారు. are misusing your money. మిమ్మలను మీ డబ్బును వారు తప్పుగా వాడుకుంటున్నారు. Our salvation is based on only one thing, that is blood of Christ. మన రక్షణ కేవలం ఒకే ఒక్క విషయం పైన, అది క్రీస్తు రక్తం పైన ఆధారపడి ఉంది. గొర్రె పిల్ల విలువైన రక్తములో, గొర్రె పిల్ల విలువైన రక్తములో కడగాబడి నేను రక్షణ పొందితిని. అందరూ వాడాలి. రక్షణ పొందితిని, నా సంకటములన్నీయు తీరిపోయే, సంహారదూత నన్ను దాటిపోయే, నా సంకటములన్నీయు తీరిపోయే. Hallelujah. So my father, he also brought water from Jordan. మా నాన్నగారు కూడా యోర్దాన్ నుంచి నీళ్లు తీసుకొచ్చారు. Hallelujah. Hallelujah. He happily went to see Israel. ఆయన సంతోషంగా వెళ్ళారు ఇజ్రాయెల్ దేశాన్ని చూడడానికి. Hallelujah. హల్లెలూయా. And he also bought some holy water. ఆయన పవిత్ర జలాలు కూడా కొన్ని I said to తీసుకొచ్చారు. my father, my faith is not based in this Jordan water. నేను అన్నాను, నా విశ్వాసము ఈ యోర్దాన్ పవిత్ర జలాల పైన లేదు. My faith is based on the blood of Christ. నా విశ్వాసము క్రీస్తు రక్తం పైన ఆధారపడి ఉంది. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. तो कुछ लोग आए हैं, आपको खतना करना पड़ेगा बोल रहे हैं. కొంతమంది వచ్చారు, ఇప్పుడు మీకు సున్నతి చేయాలంటున్నారు.
हाँ, हमारा उद्धार खतना में आधारित नहीं है भाई। మన రక్షణ సున్నతి పైన ఆధారపడలేదు. हम उद्धार पाने के लिए अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। మనం ఇప్పుడు రక్షింపబడడానికి ఏం చేయాల్సిన అవసరం प्रभु లేదు. यीशु मसीहा में विश्वास रखने का बस है। యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం మాత్రం ఉంచాలి. Faith in Jesus is enough. క్రీస్తునందు విశ్వాసమే సరిపోతుంది आपको उद्धार पाने के लिए। మీరు రక్షింపబడుటకు. जो कुछ यीशु ने बोला है वो करेंगे। యేసుక్రీస్తు ఆజ్ఞాపించింది మనం చేద్దాం. हालेलुया, హల్లెలూయా. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। तो यहूदी लोग आके क्या कर रहे हैं? यीशु मसीहा के जो लहू के ऊपर विश्वास है उसके ऊपर से इन लोगों का विश्वास को हटा रहे हैं। दे आर डाइवर्टिंग देयर फेथ। కాబట్టి యూదులు వచ్చి వారికి యేసుక్రీస్తు రక్తం మీదున్న విశ్వాసమును తొలగింపజేస్తున్నారు. हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया, हालेलुया। హల్లెలూయా. Few Jewish people, they కొంతమంది are యూదులు trying to divert the faith of the disciples of Christ in the Galatians church. గలతీ సంఘంలో ఉన్న క్రీస్తు శిష్యుల యొక్క మనసులను విశ్వాసమును వారు కొంతమంది యూదులు త్రిప్పాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. Hallelujah. Hallelujah. Our salvation is not based on circumcision మన రక్షణ సున్నతి పైన ఆధారపడి లేదు, or any other thing. ఇంకా ఏ ఇతర విషయం పైన ఆధారపడి లేదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. హల్లెలూయా. Do you believe that blood of Christ is enough to take away all the evil things in your life? మన జీవితంలో మీ జీవితంలో ఉన్న ప్రతి చెడు విషయంలను చెడ్డ వాటిని తొలగించుటకు క్రీస్తు రక్తము సరిపోతుందని మీరు నమ్ముతున్నారా? Hallelujah. Praise the Lord. To take away all the curse in your life. మీ జీవితంలో సమస్త శాపమును తొలగించుట కోసం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. Hallelujah. I had seen few believers. నేను కొంతమంది విశ్వాసులను చూశాను. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Actually, when we were newly married, మాకు కొత్తగా వివాహం జరిగినప్పుడు I took Pastor Amma to a pastor's conference. ఒక పాస్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ కి సేవకుల సదస్సుకి పాస్టర్ అమ్మ గారిని తీసుకెళ్లాను. She wanted to go to her house. ఆమె తన తల్లిగారి ఇంటికి వెళ్ళాలనుకుంది. I said no. నేను లేదన్నాను, వద్దన్నాను. We have to go to pastor's conference. మనము సేవకుల సదస్సుకు వెళ్ళాలన్నాను. Later on you can go. తర్వాత ఎప్పుడైనా వెళ్దాం. So in that pastor's conference, ఆ సేవకుల సదస్సులో hallelujah, హల్లెలూయా, one foreign, a lady from foreign, she came. ఒక విదేశీ స్త్రీ, ఒక అమ్మగారు వచ్చి చెప్తున్నారు. Hallelujah. Praise the Lord. We are very much attracted to American teaching. మనము చాలా ఈ అమెరికా బోధలకు చాలా ఆకర్షితులం అవుతాం. Is it not? అవునా కదా? Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. If all of a sudden an American or English person, he comes over here, you will think, oh, angel of God came. అమెరికా నుంచి ఒక విదేశీయులు ఎవరైనా ఇప్పుడు మన మందిరంలోకి వస్తే దేవదూత వచ్చినట్టు చూస్తాం మనం. मैं आपको गोलियात की तरह दिख रहा हूं मैं. నేను ఇప్పుడు మీకు గొలియాత్ లాగా కనిపిస్తున్నా. है कि नहीं? అవునా? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. She was saying that. ఆమె చెప్తుంది ఇలాగూ. She was saying that. ఆమె ఏం Oh, చెప్తుంది? my dear servants of God. నా ప్రియ దేవుని సేవకులారా, Oh, there is curse on your head. మీ తలల మీద శాపం ఉన్నది. There is curse of your forefathers on your head. మీ పితరుల శాపము మీ తలల మీద ఉన్నది. Now you have to accept all those things. మీరు ఈ సమయంలో అవన్నీ ఒప్పుకోవాలి. So all the pastors, they stood up అందరు సేవకులు లేచి నిలబడ్డారు. and they were praying. అందరు ప్రార్థన చేస్తున్నారు. Oh, mere dada, mere pardada. నా తాత, నా ముత్తాత, सब అందరి कहाँ गया विश्वास? విశ్వాసం ఎక్కడ పోయిందండి? मैं परेशान हो रहा हूँ. నేను ఆశ్చర్యపోయాను. प्रेज द लॉर्ड. मैं Praise the Lord. परेशान हो रहा हूँ. నేను చాలా పరేషాన్ అయిపోయాను. मेरे बाइबल में तो ऐसा नहीं पढ़ा है, यीशु का लहू सब पाप शाप निकाल देगा. బైబిల్ గ్రంథం అలా బోధించలేదు. యేసు రక్తము మన పాపము శాపము నుండి మనలను
విడిపించును. दादा के लिए अलग पूछो, परदादा के लिए अलग पूछो, उसके दादा के लिए अलग पूछो बोल के बाइबल में नहीं है ना. తాత కోసం వేరుగా అడగాలి, ముత్తాత కోసం ఒకసారి అడగాలి, వాళ్ళ తాత కోసం అడగాలని అలా వేరువేరుగా లేదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. I had seen many families. నేను చాలా కుటుంబాలను చూశాను. They don't have faith on the word of God. వారు దేవుని వాక్యం పైన విశ్వాసం కలిగి లేరు. There one family I remember. ఒక కుటుంబం నాకు తెలుసు. They went to one sister who sees the visions. ఆ కుటుంబము ఒక దర్శనములు చూసే ఒక సహోదరి దగ్గరికి వెళ్ళారు. Hallelujah. Hallelujah. ఆమె చెప్పింది, ఆమె చెప్పింది, your forefathers have committed a lot of sin. మీ తాత ముత్తాతలు చాలా పెద్ద తప్పులు చేశారు. Because of that there is a curse on your head. ఆ తప్పుల కారణంగా శాపం అనేది మీ కుటుంబం మీదకి వచ్చింది. So you have to do something for that now. కాబట్టి దానికోసం మీరు ప్రాయశ్చిత్తం ఇప్పుడు ఏమైనా చెయ్యాలా. Hallelujah. హల్లెలూయా. I had seen few false pastors. నేను కొంతమంది తప్పుడు సేవకులను నేను చూశాను, అబద్ధ సేవకులను Hallelujah. చూశాను. They come into houses. వారు గృహాల్లోకి వస్తారు. They are saying that, వాళ్ళు ఇలా చెప్తారు, oh, darkness is there in your house. మీ ఇంట్లో చీకటి కనబడుతుంది, Now we have to fast. మనం ఇప్పుడు ఉపవాసం ఉండాలి. Praise the Lord. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Don't believe all those nonsense things. ఆ వ్యర్థమైన వాటన్నిటిని మీరు నమ్మొద్దు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. प्रभु क्या बोला है हमारे लिए? దేవుడు మనకు ఏం చెప్పాడు? We are the light of this world. మనం ఈ లోకమునకు వెలుగై ఉన్నాము. We are the light of this world. మనం ఈ లోకమునకు వెలుగై ఉన్నాము. Hallelujah. హల్లెలూయా. अरे दादा परदादा की नहीं भाई, आदम से जो हमारे सिर के ऊपर शाप आ रहा है, एक ही बात में निकाल देगा, एक समय पे भी निकाल देगा पूरा. అరే తాత ముత్తాతలు కాదండి, ఆదాము మొదలుకొని ఇప్పటి వరకు ఉన్న సమస్త మానవ జాతి యొక్క దోషమంతా దేవుడు తొలగిస్తాడు. सबका असली दादा कौन है? అందరి అసలు ముత్తాత ఎవరండి? తాత ఎవరు? बोलिए. అందరికి తాత ఎవరు? అసలు తాత ఎవరు? ఆదాం. है ना जी? కదండి. आदम का शाप हमारे सिर के ऊपर था. ఆదాము శాపము మన నెత్తి మీద తల మీద ఉండే. बाप्तिस्मा लेने समय तक था, लेकिन जब हम बाप्तिस्मा लिए हैं एकदम से खत्म हो गया. బాప్తిస్మం పొందే మట్టుకు కూడా మన నెత్తి మీద ఉన్నది, కానీ బాప్తిస్మం పొందిన తర్వాత మన మీద అది లేదు. हालेलुया. हालेलुया. जिन लोगों का बाप्तिस्मा हुआ है वो लोग मुझसे बोलिए. ఎవరి బాప్తిస్మం అయితే మీరు తీసుకున్నవారు నాతో చెప్పండి. हालेलुया. Do you still believe that the curse of your forefathers is there on your head? ఇంకా మీ పితరుల పాపము శాపము మీ తల మీద ఉందని మీరు నమ్ముతున్నారా? Don't believe. నమ్మొద్దు, నమ్మొద్దు. We are blessed children of God. మనము దేవుని చేత ఆశీర్వదించబడిన పిల్లలం. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Your faith, evil has succeeded to divert your faith from the blood of Christ to all nonsense things. క్రీస్తు రక్తము నుండి మీ దృష్టిని మరల్చి వ్యర్థమైన వాటిపైకి తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నంలో దుష్టుడు సక్సెస్ అయిపోయినాడు. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. If you build paikana hither, మీరు పైకన్నా ఇటు కట్టుకుంటే your family will be blessed. మీ కుటుంబం You ఆశీర్వదించబడుతుంది. will receive lot of gold. మీరు చాలా బంగారం వస్తుంది మీకు. Nonsense. అంత నాన్సెన్స్ అది. When we obey the word of God, మనం ఎప్పుడు దేవుని వాక్యమునకు తల we వంచుతాము, will be blessed. మనం ఆశీర్వదించబడతాం. आप लोगों का आशीर्वाद पैखाने के ऊपर आधारित है क्या? మీ అందరి ఆశీర్వాదం పైకన మీద ఉన్నదా? What a foolish thing. ఎంత మూర్ఖమైన What a foolish thing. ఎంత మూర్ఖత్వం Just అండి. imagine what a foolish thing. మీరు ఆలోచించండి ఎంత మూర్ఖత్వం ఇది. हमारा आशीर्वाद पैखाने के ऊपर आधारित नहीं है भाई. మన ఆశీర్వాదము పైకానల మీద లేదండి. आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, मुझे तो बोलना पड़ेगा ना. మీకు మంచి అనిపియని చెడుగా అనిపియని నేను చెప్పాల్సిందే. If you still believe in paikana, I can't do anything.
ఇంకా మీరు ఆ పైకాన్ల మీద విశ్వాసం ఉంచితే నేనేం చేయలేను. Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. Because of building my paikana here, I am blessed a lot. నా పైకాన్ ఇక్కడ కడుక్కున్నందుకు దేవుడు నన్ను బాగా దీవించాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Will you testify like that? Will you testify like that? మీరు ఆ విధంగా సాక్ష్యం ఇస్తారా? Hallelujah. Because of paikana, because of building my paikana here, I am blessed a lot. మా పైకాన్ ఇక్కడ కట్టుకున్నందుకు నేను చాలా దీవించబడ్డాను అని చెప్తారా? Hallelujah. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Do you remember? I don't know whether you remember or not. మీకు గుర్తుందో లేదో నాకు తెలియదు. Hallelujah. When our spiritual father, Pastor Ofirji, he came for very first time in Shatrajpelli. శాత్రాజ్ పెళ్లికి మన ఆత్మీయ తండ్రి దైవజనులు అపోస్తలు అద్దంకి రంజిత్ ఫ్రై గారు మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చినప్పుడు Do you remember that time? మీకు ఆ సమయం తెలుసా? Hallelujah. He came ఎప్పుడు in వచ్చారు? 2010 for the first time. 2010వ సంవత్సరంలో ఇక్కడికి మొదటిసారిగా వచ్చారు. He spoke about Vastu. Vastu. He ఆయన spoke about Vastu. వాస్తు గురించి చెప్పారు అప్పుడు. Pastor Amma might have been forgotten. Huh? Praise the Lord. Okay, she was not there. Praise the Lord. Hallelujah. అప్పుడు నేను లేను, డ్యూటీలో ఉన్నా. He spoke about Vastu. ఆయన వాస్తు గురించి చెప్పారు. He explained clearly. ఆయన చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. Not 2010. 2010లో కాదు, Might be 11. బహుశా 11లో కావచ్చు అది. He very, very clearly explained what is Vastu. Does Vastu has any effect on we Christian people? వాస్తు అనేది ఏంటి అనేది స్పష్టంగా చెప్పారు. క్రైస్తవులమైన మనపైన ఈ వాస్తు ప్రభావం ఏమైనా ఉంటుందా అని కూడా చెప్పారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. Hallelujah. హల్లెలూయా. Recently one person came from Andhra, it seems. ఆంధ్ర నుంచి ఒక వ్యక్తి వచ్చారు He, ఈ మధ్యలోనే. He went before the office, Ofirji's office. ఆయన ఓఫిర్ గారి ఆఫీస్ ముందు నుంచి వెళ్తున్నారు. He saw that office ఆయన ఆఫీసుని చూసారట. and he walked inside ఆయన లోపలికి వెళ్ళారట. and he spoke to our pastor. ఆయన పాస్టర్ గారితో, మన పాస్టర్ గారితో చెప్పారట. Hallelujah. So many things he spoke. చాలా విషయాలు చెప్పారట. This is there on online, YouTube. మీరు యూట్యూబ్ లో ఆన్లైన్ లో కూడా ఇది ఉన్నది, వినండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. So you have built this one here, you have built that one there, so your life will be like this. So many things he told. మీరు ఇది ఇక్కడ కట్టుకున్నారు, అది అక్కడ కట్టుకున్నారు కనుక మీ జీవితంలో ఇన్ని కష్టాలు ఉన్నాయని చెప్పిండట. All those things he told. అన్ని చెప్పిండట. Hallelujah. హల్లెలూయా. Pastor Ji told only one thing: my blood of Christ is enough. పాస్టర్ గారు ఒక్క మాట చెప్పారు, నా క్రీస్తు రక్తం నాకు సరిపోతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Blood of Christ is enough to take away any curse from your life. ఏ రకమైన శాపం నీ జీవితంలో ఉన్నా క్రీస్తు రక్తము దాన్ని తొలగించుటకు సరిపోతుంది. Leave curse from fathers or forefathers. మీ తాత ముత్తాతల నుండి వచ్చే శాపాన్ని విడిచిపెట్టండి. You yourself might have made your life a cursed life. మీకు మీరుగా స్వయాన మీ జీవితాన్ని శాపగ్రస్తంగా మీరు చేసుకొని ఉండొచ్చు. Because of your sinful deeds. మీ పాపపు క్రియల వలన. हाँ, आपके पाप कर्मों के द्वारा आप आपके जिंदगी को बहुत बर्बाद कर चुके हैं. మీ పాపపు కార్యముల వల్ల మీరు చేసిన క్రియల వలన మీ జీవితాన్ని చాలా మీరు నష్టపరుచుకొని ఉండొచ్చు. हालेलुया. హల్లెలూయా. वो चाहे कितना भयंकर पाप हो, అది ఎటువంటి భయంకరమైన పాపం కానివ్వండి, blood of Christ is enough. క్రీస్తు రక్తమే సరిపోతుంది. हालेलुया. హల్లెలూయా. यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया. प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया. यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया. प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया. राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया. प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया. प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया. हालेलुया. So
people, a few Jewish people, they came to this Galatians church and they are trying to divert the faith of this church. కాబట్టి యూదులు కొందరు వచ్చి గలతీ సంఘంలో ఉన్న వారి యొక్క విశ్వాసమును తొలగించడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Do you believe that blood of Christ is enough? దేవుని రక్తము, క్రీస్తు రక్తం, యేసుక్రీస్తు రక్తము నాకు సరిపోతుందని నువ్వు నమ్ముతున్నావా? Hallelujah. Hallelujah. హల్లెలూయా. To win over the witchcraft. దురాత్మలను జయించుట కొరకు చేతబడి. చేతబడిని జయించుటకు సరిపోతుందని. Do you believe that blood of Christ is enough to win over the witchcraft? చేతబడి శక్తులన్నిటిపైన విజయం పొందుటకు క్రీస్తు రక్తం సరిపోతుందని నమ్ముతున్నావా? Praise the Lord. When my younger son, he was sick. నా చిన్న కుమారుడు అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు, Hallelujah. హల్లెలూయా, Praise the Lord. One of my brother, he came to my father. మా అన్నదమ్ముల్లో ఒక వ్యక్తి మా నాన్న దగ్గరకు వచ్చి, Hallelujah. He told, ఆయన చెప్పాడు, ask brother to come to one place and just bow down like this. తమ్మునితో చెప్పు నాన్న, తమ్ముడు వచ్చి ఒక స్థలానికి వచ్చి ఒక్కసారి మొక్కుమని చెప్పు. Your grandson will be okay. మీ మన్మడు మంచిగా అయిపోతాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. From my childhood itself, my dad has taught me 10 commandments. నా చిన్న ప్రాయం నుంచి, చిన్న వయసు నుంచే మా నాన్న నాకు 10 ఆజ్ఞలు నేర్పించాడు. हम जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं. మనము సజీవుడైన దేవుని పిల్లలం. हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे. విగ్రహారాధన మనం చేయొద్దు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. He taught me 10 commandments. ఆయన నాకు నేర్పించాడు, 10 ఆజ్ఞలు నేర్పించాడు. हमेशा उनके मुंह में यही बात रहता था. ఎప్పుడు ఆయన నోట్లో ఇదే మాట ఉండేది. हम जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं. మనము సజీవుడైన దేవుని పిల్లలమరా. हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे. మనం విగ్రహారాధన చేయొద్దు. हम जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं మనం बोलते. సజీవుడైన దేవుని పిల్లలమని చెప్పేవాడు. अब दुष्ट देखो हमारा सिचुएशन का गलत इस्तेमाल फायदा उठाना चाहता है. కాబట్టి దుష్టుడు మన జీవితంలో వచ్చే సమస్యలను తప్పుగా వాడుకోవాలని మనల్ని ప్రేరేపిస్తుంటాడు. You might be in any problem. బహుశా నీకు ఏదైనా సమస్య ఉండొచ్చు. Family problem, కుటుంబ సమస్య, financial problem, ఆర్థిక సమస్య, health problem. ఆరోగ్య సమస్యలు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. Hallelujah. హల్లెలూయా. You need children. మీకు పిల్లలు అవసరమే ఉండొచ్చు. Hallelujah. హల్లెలూయా. You want the fruit of the womb. మీకు గర్భఫలం కావాల్సి ఉండొచ్చు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ऐसे विषय में मैं जो बोला अभी ऐसा विषय कलीसिया के अंदर हुआ है. ఇటువంటి విషయాలు సంఘంలో జరిగాయని చెప్తున్నాను. हमारे जो कलीसिया के सदस्य हैं उन लोगों को उनके रिश्तेदार आके टेम्प्ट किए हैं. మన సంఘంలో ఉన్న సంఘస్థుల యొద్దకు వాళ్ళ బంధువులు వచ్చి శోధించారు. एक बार इधर आके ऐसे झुक के जाओ, कौन देखेगा? ఒక్కసారి వచ్చి ఇక్కడ వచ్చి మొక్కిపో, ఎవరు చూస్తారు? कौन देखेगा? ఎవరు చూస్తారు? प्रभु आपको बच्चा मिल जाएगा. రా వచ్చి మొక్కు, నీకు పిల్లలు పుడతారు, आपको अच्छा सेहत मिलेगा, నీకు మంచి ఆరోగ్యం వస్తుంది, आपको अच्छा नौकरी मिलेगा. నీకు మంచి ఉద్యోగం వస్తుంది. एक कौन देखेगा? ఇదంతా నువ్వు చేస్తున్నావని ఎవరు చూస్తారు? तुम्हारा पास्टर देखेगा क्या? మీ పాస్టర్ వచ్చి చూస్తారా? तुम्हारा कलीसिया वाले देखेंगे क्या? మీ సంఘం వచ్చి చూస్తారా? हालेलुया. హల్లెలూయా. अरे बेवकूफ, आपको नहीं बोल रहा हूं मैं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ప్రైజ్ ది లార్డ్. जिसने वो सलाह दिया है उससे बोल रहा हूं मैं. ఆ సలహా ఇచ్చిన వ్యక్తిని తిడుతున్నా నేను, अरे మిమ్మల్ని కాదు. बेवकूफ, पास्टर नहीं देखेगा, कलीसिया नहीं देखेगा, परमेश्वर किधर जाएगा फिर? సంఘం చూడకపోవచ్చు, సంఘస్థులు పాస్టర్ చూడకపోవచ్చు, దేవుడు ఎటు పోతాడు చూస్తాడు కదా. हालेलुया. హల్లెలూయా. जो मुझे परमेश्वर देगा वही मुझे चाहिए, बाकी सब चीजें मुझे नहीं चाहिए. దేవుడు నాకేది ఇస్తాడో అదే నాకు కావాలి, వేరే ఏవి నాకొద్దు. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Amen. हालेलुया. హల్లెలూయా. प्रेज द लॉर्ड. ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया. अगर आपकी बीवी ఒకవేళ మీ భార్య किसी गैर व्यक्ति रोड के ऊपर जा रहा है, బయట ఎవరో ఒక పరాయి వ్యక్తి వెళ్తున్నాడు, आपके बीवी के पास आके आपको एक अच्छा साड़ी दे के गया है, अगर वो पहनेगी तो आपको कैसा लगेगा? ఆయన వచ్చి మీ భార్య దగ్గరికి ఒక మంచి చీర తీసుకొచ్చి
ఇస్తే ఆమె వేసుకుంటే మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది చెప్పండి? अच्छा लगेगा? మంచిగా అనిపిస్తుందా మీకు? अरे ये कौन है, मेरे बीबी को साड़ी देने के लिए ये कौन है, ఈయనోడు నా భార్యకు వచ్చి చీరిస్తున్నాడు, मैं जिंदा हूँ, నేను బతికే ఉన్నాను కదా, हालेलुया। अगर साड़ी देना है नहीं देना मैं देख लूंगा। చీర ఇయ్యాలనా వద్దా నేను చూసుకుంటా. ये कौन है बीच में आने वाला, వీడోడు మధ్యలో వచ్చిండు. उसको आप क्या कर देंगे, मार के उधर से भगा देंगे, ఏం చేస్తారు మీరైతే? కొట్టి బయటకు పంపించేస్తారు. रिवर्स लेंगे इसको, దీన్ని మీరు రివర్స్ తీసుకోండి, हालेलुया। వ్యతిరేకంగా. कोई रोड के ऊपर जाने वाली एक लड़की या औरत రోడ్డు మీద వెళ్తున్న ఒక స్త్రీ, ఒక అమ్మాయి हंसते 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 आपके पति के पास आके నవ్వుతూ నవ్వుతూ మీ భర్త దగ్గరకు వచ్చి एक अच्छा सा जीन पैंट और अच्छा टी शर्ट दे के गई, ఒక మంచి జీన్ ప్యాంట్ టీ షర్ట్ ఇచ్చి వెళ్ళింది అనుకోండి. और आपका पति खुशी खुशी, हाँ कितना सुंदर है, पहन लिया आपका पति, మీ భర్త చాలా సంతోషంగా ఎంత బాగుందని వేసుకున్నాడు అనుకోండి. क्या करेंगे? మీరేం చేస్తారు बोलिए। చెప్పండి మీరు. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, హల్లెలూయా. प्रेज द लॉर्ड। औरतों में जो सहज कमियां है, पास्टर जी बताए थे परसों, आपको याद है? నిన్నటి దినాన పాస్టర్ గారు చెప్పారు, परसों शायद। మొన్నటి దినాన్ని చెప్పినారు పాస్టర్ గారు, మనలో ఉన్న లోపాలు. नहीं, औरतों में जो सहज कमी होती है, స్త్రీలలో సహజంగా ఉండే లోపం ఏమిటి बोलिए। చెప్పండి. అసూయ. है ना जी? आप जिन लोगों का शादी हुआ है वो बोलिए, सचमुच में बोलिए, नहीं तो मैं ही दिला दूंगा उनको। వివాహం అయిన వాళ్ళు సత్యం చెప్పండి, లేకపోతే నేనే దగ్గరుండి ఇప్పిస్తా. हालेलुया। హల్లెలూయా. सब जालू डालू सब निकल के जाएगा। అన్ని లాలు డాలు జాలు అన్ని పెట్టి తిడతారు కదా. हालेलुया। तो कौन है? ఎవరు నువ్వు? मेरे पति को जीन पैंट देने के लिए, टी शर्ट देने के लिए तो कौन होती है? ఎవతివే నువ్వు? నా భర్తకు నువ్వు జీన్ ప్యాంట్ టీ షర్ట్ ఇవ్వడం तो నువ్వెవతివే कौन అంటావు. होती है? నువ్వెవరు అంటావు. हालेलुया। హల్లెలూయా. प्रेज द लॉर्ड, ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया। హల్లెలూయా. हम परमेश्वर के बच्चे, जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं। మనము సజీవుడైన దేవుని పిల్లలం. जो परमेश्वर देता है वही हमको चाहिए, बाकी सब नहीं चाहिए हमको। దేవుడు మనకి ఏది ఇస్తాడో అదే మనకు కావాలి, మిగతా అన్ని మనకొద్దు. हालेलुया। परमेश्वर से ज्यादा किसी की चीज के ऊपर हमको ख्वाहिश नहीं रहना चाहिए। దేవుని మీద తప్ప వేరే వేటి మీద మనకు ఆశ ఉండొద్దు. हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. Holy Spirit wants to ask you one single question, straightforward question. కేవలం ఒక్క ప్రశ్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నేరుగా మిమ్మల్ని అడగాలనుకుంటున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. You might be facing lot of problems today. ఈరోజు నీవు అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొంటూ ఉండొచ్చు. Do you still believe that blood of Christ is a solution for all problems? క్రీస్తు రక్తం, కేవలం క్రీస్తు రక్తం అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం అని నువ్వు నమ్ముతున్నావా? Do you believe? నీవు నమ్ముతున్నావా? Hallelujah. హల్లెలూయా. Or evil has succeeded in diverting your faith? లేదా అపవాదుడైన దుష్టుడు నీ విశ్వాసంను తొలగించుటలో సక్సెస్ అయినాడా? Tell me. చెప్పండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. I had seen one Facebook reel. నేను ఒక ఫేస్బుక్ రీల్ ని చూశాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. One Buddhijeevi is telling that ఒక బుద్ధిజీవుడు చెప్తున్నాడు, if you count money like this, మీరు డబ్బులు ఇలా ఇలా లెక్క పెడుతూ ఉంటే money will go. డబ్బులు వెళ్ళిపోతాయట. You have to count like this. మీరు ఇలా ఇలా లెక్క పెట్టాలట. Money will లోపలికి. come. డబ్బులు వస్తాయట. Money will come. డబ్బులు వస్తాయట. Do you believe that? మీరు అది నమ్ముతున్నారా? Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్ చెప్పండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. Hallelujah. Our financial blessing is based on the seed which we keep in the kingdom of God. మన ఆర్థిక అభివృద్ధి దేవుని రాజ్యంలో మనం వేసిన విత్తనం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. You might be a hard working person. బహుశా నువ్వు బాగా కష్టపడే వ్యక్తివి కావచ్చు. Hallelujah. You work hard. నీవు చాలా కష్టపడి పని చేస్తావు. Hallelujah. I praise you for that. దాన్ని బట్టి నేను దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. I praise you. దాన్ని బట్టి
మిమ్మల్ని నేను అభినందిస్తున్నాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. But remember, your financial blessing is based on the seed which you keep in the kingdom of God. కానీ మీ యొక్క ఆర్థిక అభివృద్ధి అనేది దేవుని రాజ్యంలో మీరు విత్తుతున్న విత్తనం పైననే ఆధారపడి ఉంటుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. Hallelujah. आपको फसल काटना है, మీకు పంట కోయాలి, हाथों में बीज है, చేతిలో విత్తనాలు ఉన్నాయి. आपको बोना तो पड़ेगा ना. మీరు విత్తడం అయితే విత్తాలి కదా. बिना बोए आप कैसे काटेंगे? మీరు విత్తనమే విత్తంది ఎలా కోస్తారు పంట? हालेलुया. Hallelujah. फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए तो आपको फाइनेंस बोना पड़ेगा. మీకు ఆర్థిక అభివృద్ధి కావాలంటే ఆర్థికమైనవి మీరు విత్తాల. हालेलुया. హల్లెలూయా. प्रेज द लॉर्ड. किधर किधर बोएंगे? ఎక్కడెక్కడ విత్తుదాం? हालेलुया. హల్లెలూయా. हमको किधर मन में पसंद आएगा वो कलीसिया में जाएंगे, उधर हम बादशाह बो के आएंगे. ఎక్కడ విత్తుతాం? మాకు ఎక్కడ ఇష్టమైతే ఆ సంఘానికి వెళ్తాము, అక్కడ విత్తనం వేసుకొని వస్తాం. हालेलुया. హల్లెలూయా. करीमनगर चर्च में एक एल्डर था. కరీంనగర్ సంఘంలో ఒక పెద్ద మనిషి ఉండేవాడు. उसका वो थोड़ा क्रैक है, वो सर्क्यूट है. वो ఆయన కొంచెం పిచ్చి పిచ్చిగా ఆలోచిస్తాడు. वो पास्टर से कह रहा था, ఆయన పాస్టర్ గారితో ఇలా అంటున్నాడు. हालेलुया. హల్లెలూయా. पास्टर जी, పాస్టర్ గారు, I won't give you the tithe. నేను మీకు దశం భాగం ఇవ్వను, I will give to some other pastor. నేను వేరే ఒక పాస్టర్కి ఇస్తాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. So Pastor Ji told, మరి పాస్టర్ గారు ఈ విధంగా అన్నారు, brother, you are speaking very foolishly. మీరు చాలా మూర్ఖంగా మాట్లాడుతున్నారు. You want to eat in one hotel మీరు ఒక హోటల్లో and తినాలనుకుంటున్నారు, you want to pay the bill in other hotel. మీరు ఇంకో హోటల్కి వెళ్ళి బిల్లు కట్టాలనుకుంటున్నారు. Such foolishly you are, such a foolish thing you are speaking. ఎంత మూర్ఖులు మీరు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. आपके खेत में काम करने के लिए जो आता है उसको आप देंगे या किसी और को? మీ పొలంలో పని చేయడానికి వచ్చిన వారికి మీరు ఇస్తారా, వేరే వాళ్ళకి ఇస్తారా? जो काम करने के लिए आते हैं उसको. పని చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళకి ఇస్తాం కదా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Financial blessing, financial breakthrough हमें चाहिए. ఆర్థిక అభివృద్ధి అనేది, ఆర్థిక ఎదుగుదల అనేది మనకు కావాలి. Spiritual blessing हमको चाहिए. ఆత్మీయ ఆశీర్వాదం కావాలి. At the same time we have to be blessed financially also. అదే సమయంలో ఆర్థికంగా కూడా మనం ఆశీర్వదించబడాలి. Having the desire to be blessed financially is not a sin. ఆర్థికంగా ఆశీర్వదించబడాలన్న కోరిక కలగడం పాపం I కాదు. want to be blessed financially for the sake of gospel. నేను సువార్త నిమిత్తము ఆర్థికంగా ఆశీర్వదించబడాలి. Hallelujah. Not to buy a 50,000 saree for my wife. నా భార్యకి 50,000 చీర కొనియడానికి కాదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. I want to be blessed financially so that I can spread the gospel and spread the word of God. నేను ఆర్థికంగా ఎందుకు ఆశీర్వదించబడాలంటే అనుకుంటున్నానంటే, నేను దేవుని రాజ్యం కోసం, సువార్త కోసము పనిచేయట కోసం. Hallelujah. Do you believe in the word of God? నీవు దేవుని వాక్యంలో విశ్వాసం ఉంచుతున్నావా? दोनों हाथ उठाएंगे. రెండు చేతులు ఎత్తుదాం అందరం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. If you keep the tithe for yourself, మీ దశం భాగం మీ దగ్గర ఉంచుకుంటే you will not be blessed financially. మీరు ఆర్థికంగా ఆశీర్వదించబడరు. Don't keep the tithe for yourself. మీ దశం భాగం మీతో ఉంచుకోవద్దు. You have to give more than tithe. మీరు దశమ భాగం కంటే ఎక్కువగా ఇవ్వాలి. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. You might be thinking wrong about this sentence or say about this message, something wrong. ఈ సందేశం గురించి మీరు ఏమైనా తప్పుగా అనుకుంటున్నారా? Okay, think like that. పర్వాలేదు, అనుకోండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. जिसको चाहिए वो लेगा, जिसको नहीं चाहिएगा वो ठुकराएगा. ఎవరికి అవసరమో వాళ్ళు గ్రహిస్తారు, నేర్చుకుంటారు. ఎవరికి అవసరం లేదో వాళ్ళు Hallelujah. ఎలాగైనా వ్యతిరేకిస్తారు. My first collection in Shatrajapalli, do you remember? మొదట శాత్రాస్పల్లి సంఘంలో ఫస్ట్ కానుక ఎంతనో తెలుసా మీకు? 25 rupees. 25 రూపాయలు. How much? ఎంత అండి? 25 rupees. 25 రూపాయలు మాత్రమే.
later on 50 rupees, ఆ తర్వాత 50 రూపాయలు, 80 rupees, 80 రూపాయలు, 100 rupees, 100 రూపాయలు, 110 rupees. 110 రూపాయలు. I think Ramesh is there. First he used to count the money. రమేష్కి తెలుసు, మొదట ఆయనే డబ్బులు లెక్క పెట్టేవాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. 50 rupees, 60, 70, 50, maximum 100, 110 rupees. 50, 60, 70 లేదా ఎక్కువ 100, 110 అంతే. Hallelujah. From that collection I will take tithe definitely. I used to take. ఆ కానుకలో నేను తప్పకుండా దశమ భాగం తీసేవాడిని. Hallelujah. Hallelujah. I will go to my pastor and I will keep 5 rupees in his hand. నేను వెళ్ళి మా పాస్టర్ గారి చేతిలో 5 రూపాయలు పెట్టేవాడిని. At first he was surprised. Why you are giving 5 rupees to me, Isaac? మొదటిసారి ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడు. ఐజాక్, నువ్వు నాకు 5 రూపాయలు ఎందుకు ఇస్తున్నావు? Why you are giving me 5 rupees? ఎందుకు ఇస్తున్నావు ఈ 5 రూపాయలు? Hallelujah. హల్లెలూయా. I told him, Pastor, this is my tithe. This I got 50 rupees. Out of that I brought 5 rupees tithe for you. నేను చెప్పాను, పాస్టర్ గారు నాకు 50 రూపాయలు కానుకొచ్చింది, అందులో దశమభాగం 5 రూపాయలు నేను మీకు ఇచ్చాను. Hallelujah. Then he prayed for that 5 rupees. ఆయన అప్పుడు ఆ 5 రూపాయల కోసం ప్రార్థన చేశారు. He told me one thing. ఆయన ఒక విషయం చెప్పారు. Isaac, remember one thing I am saying you in your life. నీ జీవితంలో నేను చెప్పబోయే మాట నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో ఐజాక్. Financially you will never face any problem. ఆర్థికంగా ఎప్పుడు నువ్వు ఏ ఇబ్బంది ఎదుర్కొనవు. Because you are faithful to God. ఎందుకంటే నీవు దేవునికి నమ్మకంగా ఉన్నావు. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Are you faithful with your money? మీ డబ్బు ఎడల మీరు నమ్మకంగా ఉన్నారా? Why I have to give to pastor? మేము ఎందుకు పాస్టర్ గారికి ఇవ్వాలి? Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. Because we love God. ఎందుకు అంటే దేవుని మనం ప్రేమిస్తున్నాం Because we కనుక. love God and we obey the word of God. ఎందుకంటే మనం దేవుని ప్రేమిస్తున్నాం, వాక్యమునకు లోబడుతున్నాం. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Do you still believe that my blessings are based on the word of God? మీరు నా ఆశీర్వాదం అంతా దేవుని వాక్యం పైన ఆధారపడి ఉందని నమ్ముతున్నారా? Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. I will read from Bible. బైబిల్ గ్రంథంలో నుంచి నేను చెప్తాను. From Vyavastha Vivaran. ద్వితీయోపదేశ కాండము Chapter 28. 28వ అధ్యాయము. Just 1 to 3 verses you read. మొదటి 3 వచనాలు మనం చదువుకుందాము. నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట శ్రద్ధగా విని నేడు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించుచున్న ఆయన ఆజ్ఞలనన్నిటినీ అనుసరించి నడుచుకొని నేడల నీ దేవుడైన యెహోవా భూమి మీదనున్న సమస్త జనముల కంటే నిన్ను హెచ్చించును. నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట వినిన ఎడల ఈ దీవెనలన్నీ నీ మీదికి వచ్చి నీకు ప్రాప్తించును. Hallelujah. హల్లెలూయా. कब आएगा ये सब? ఇవన్నీ ఎప్పుడు వస్తాయి మనకి? बोलिए. చెప్పండి. जब हम परमेश्वर की बातों को सुनेंगे और उनका अनुकरण करेंगे. దేవుని మాటలు మనం విని ఆయన ఆజ్ఞలను పాటించినప్పుడే మనకు వస్తాయి. इधर ही लिखा गया है कि आपको मैं सिर बनाऊंगा, पूंछ की तरह नहीं रखूंगा. ఇక్కడే ఆయన చెప్తున్నారు, మిమ్మల్ని తలగా ఉంచదను గాని తోకగా ఉంచను. हालेलुया. Hallelujah. तुम बहुत सारे लोगों को कर्ज दोगे, कर्ज नहीं लोगे. నీవు అనేకులకు అప్పిచ్చదవు గాని అప్పు పుచ్చుకొనకుందువు. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो गलीसियों की कलीसिया में यहूदी लोग आके प्रेरणा दे रहे हैं. కాబట్టి గలతీ సంఘంలోనికి యూదులు వచ్చి వారికి గలతీలకు ప్రేరేపణ ఇస్తున్నారు. इसलिए प्रेरित पौल बोल रहा है तुम अच्छा दौड़ रहे थे. అందుకే అపోస్తలుడైన పౌలు అంటున్నాడు, మీరు బాగా పరిగెత్తుచుంటిరి. कुछ लोग पहले भी नहीं दौड़ रहे थे. కొంతమంది మొదటి నుంచే పరిగెత్తలేదు. उनको छोड़ दीजिए. వాళ్ళని वो విడిచిపెట్టండి. दौड़ना नहीं चाहते. వారికి పరిగెత్తాలనే లేదు. लेकिन कुछ लोग दौड़ रहे थे. కానీ కొంతమంది పరిగెడుతున్నారు. उनके बारे में बोल रहा हूँ. వారి గురించి చెప్తున్నాను. आप कभी परमेश्वर के लिए दौड़े नहीं हैं और आपसे उम्मीद भी नहीं है आप दौड़ेंगे बोल के. దేవుని కోసం పరిగెత్తని వారి గురించి మీరు పరిగెత్తుతారని కూడా ఆశయం లేదు. पहले भी नहीं दौड़े, इसके बाद भी नहीं दौड़ेंगे. మొదట పరిగెత్తలేదు, దీని తర్వాత కూడా आप పరిగెత్తరు. जरूर दौड़ेंगे. मैं बोल रहा हूँ
మీరు తప్పకుండా పరిగెత్తుతారు, నేను చెప్తున్నాను. किन चीज के लिए, किन किन चीजों के लिए आप दौड़ेंगे? ఏ విషయాల కోసం పరిగెడతారు बोलिए. చెప్పండి. ఎంత దూరమైన గాని ఎండ ఎట్ల కొట్టినా బంధువుల ఇండ్లకు బండ్ల మీద పోతారు. లగ్గమైన పురుడైన ముందుగానే పోతారు. చల్లబూట ప్రార్థన అంటే కాళ్ళు చాపిమంటారు. పాపిష్టి జనమా పట్టు చీర కట్టి. హల్లెలూయా. एक जगह हमारे दीदी उषा सिंह जी एक गाना गा रही थी. ఒక దగ్గర ఉషా సింగ్ సిస్టర్ మన అక్క ఒక పాట, ఈ పాట పాడింది. यही गाना गा रही थी. ఇదే పాట పాడింది. तो एक सिस्टर को बहुत अंदर छुप गया है. ఒక సిస్టర్ కి బాగా లోతుగా గుచ్చుకుందట. एकदम से उठ के बोली. ఒక్కసారి లేచి చెప్పిందట. आपको भी लग रहा है शायद. మీకు కూడా मैं भी అనిపిస్తుందేమో उठ के कुछ डांटो इसको. లేచి నేనేమన్నా తిట్టాలని. आपको भी लग रहा है क्या? మీకు అనిపిస్తుందా? तो एक सिस्टर को अंदर छुप गया. ఒక సిస్టర్ కి బాగా क्यों గుచ్చుకుంది. इतना ओवर लिखा गाना? ఇంత అతిగా రాయాలనా ఎందుకు ఈ పాట? कि इतना ओवर है ये? ఎంత ऐसा नहीं लिखना था. ఓవర్ ఉన్నది ఈ పాట, ఇట్లా రాయదు. ये सातराची गली के बिलीवर्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं पुणे की बात कर रहा हूँ. उधर भी उनको भी छुप गया. శాత్రస్పల్లి సంఘస్థుల కోసం, విశ్వాసుల కోసం, పూణే సంఘంలో అక్కడోళ్ళకి కూడా గుచ్చుకుందట. ऐसा नहीं लिखना था गाना. ఇట్లా రాయాల్సింది లేకుండే तो పాట. फिर कैसा लिखना था? మరి ఎట్లా రాయాలి? तुमसे सलाह लेके लिखना था మీ ना. సలహా తీసుకొని రాయాలనా? पवित्र आत्मा का अगुवाई से लेके लिखना है. పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు తీసుకొని రాయాలా? हालेलुया. హల్లెలూయా. बोलिए చెప్పండి. हालेलुया. बोलिए చెప్పండి. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ప్రైజ్ ది లార్డ్. हालेलुया. హల్లెలూయా. प्रेज द लॉर्ड. आप दौड़ेंगे, जरूर दौड़ेंगे. మీరు పరిగెడతారు, తప్పకుండా పరిగెడతారు. हालेलुया. हालेलुया। आप आपके रिश्तेदारों के शादियों में, बर्थडे में, सालगिरह में, हर जगह ऐसे चीजों के लिए आप दौड़ेंगे जरूर. दनादन दौड़ेंगे आप. తప్పకుండా బరాబర్ మీరు పెళ్ళిళ్ళకు, మీ బంధువుల పెళ్ళిళ్ళకు, పురుగులకు, ఫంక్షన్లకు, యానివర్సరీలకు అన్నిటికీ పోతారు, పరిగెడతారు. हालेलुया. హల్లెలూయా. प्रेज द लॉर्ड. मैंने ये गाना क्यों लिखा मालूम? నేను ఎందుకు ఈ పాట రాశాను తెలుసా? हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. एक ब्रदर बोल रहा था, अरे भाई आप कॉटेज मीटिंग में नहीं आए? ఒక బ్రదర్, मैंने पूछा. నేను అడిగాను, సహోదరుడా మరి గృహ కూడికకు రాలేదు నువ్వు ఎందుకు? पास्टर जी गाड़ी नहीं है मेरे पास. गाड़ी नहीं है पास्टर जी मेरे నాకు पास. బండి లేకుండే పాస్టర్ గారు. कुछ दिन के बाद मैंने देखा, अच्छा आपके अपने परिवार के साथ गाड़ी के ऊपर खुशी खुशी दूर जा रहा है. కొన్ని రోజుల తర్వాత బండి మీద కుటుంబం అంతటితో సంతోషంగా బంధువుల ఇంటికి పోతున్నాడు. किसी उनका रिश्तेदारों के घर में बर्थडे है, వాళ్ళ బంధువుల ఇంట్లో బర్త్డే ఉంది ఎవరిదో. अपने दोस्त से गाड़ी मांग के जा रहा है. వాళ్ళ దోస్తును బండి అడుక్కొని పోతున్నాడు. अरे कॉटेज मीटिंग के लिए आपके पास कोई दोस्त नहीं है क्या गाड़ी देने के గృహ लिए? కూడికకు అడిగి తెచ్చుకోవడానికి మీకు దోస్తే లేడా? हालेलुया. హల్లెలూయా. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. హల్లెలూయా. प्रेज द लॉर्ड. आखिर में एक बात बोलता हूं मैं. చివరికి ఒక మాట చెప్తాను నేను మీకు. हालेलुया. హల్లెలూయా. प्रेज द लॉर्ड. ये प्रेरणा ఈ ప్రేరేపణ परमेश्वर की ओर से नहीं है. దేవుని వలన కలిగింది కాదు. आपके अंदर बहुत सारे प्रेरणा आएंगे. మీ లోపల అనేక ప్రేరేపణలు అనేటివి వస్తాయి. उधर जाने के लिए, इधर जाने के लिए, वो करने के लिए, ये करने के लिए बहुत सारे प्रेरणाएं, लॉट ऑफ इंस्पिरेशंस यू गेट. అటు వెళ్ళడానికి, ఇటు వెళ్ళడానికి, అది చేయడానికి, ఇది చేయడానికి అనేక రకములైన ప్రేరేపణలు మీ లోపల కలుగుతాయి. हालेलुया. హల్లెలూయా. प्रेज द लॉर्ड. नेवर बी इन ए हरी. తొందరపడేది చెయ్యొద్దు. हालेलुया. नेवर बी इन ए हरी. ఎప్పుడు తొందరపడొద్దు. हालेलुया. హల్లెలూయా. हालेलुया. You have to test every inspiration you get. మీకు వచ్చే ప్రతి ప్రేరేపణను మీరు పరీక్షించాలి. हालेलुया. प्रभु कुछ समय देना है, प्रभु के पास बैठ के प्रभु को समय देना है. प्रभु मुझ मेरे अंदर ये प्रेरणा आ रहा है, मैं क्या करूं? దేవుని సన్నిధిలో కొద్ది కాలము కనిపెట్టాలి, ప్రార్థన చేయాలి. ప్రభువా నాకు ఇటువంటి ప్రేరేపణ కలుగుతుంది, నేనేం చేయాలి? जब आप उस प्रेरणा को परमेश्वर के हाथ में देंगे और थोड़ा समय आप विज्ञापन में बैठेंगे, మీరు ఎప్పుడైతే మీకున్న ప్రేరేపణ, మీకు కలిగిన ప్రేరేపణ దేవుని చేతికి అప్పగించి కొద్ది సమయం ప్రార్థనలో దేవుని సన్నిధిలో కూర్చుంటారో, अगर वो प्रेरणा परमेश्वर की ओर से है, वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा. ఒకవేళ ఆ ప్రేరేపణ దేవుని వలన కలిగినదైతే దినదినము అది బలపడుతుంది.
अगर वो प्रेरणा परमेश्वर की ओर से नहीं है तो दिन ब दिन कम गढ़ता जाएगा. ఒకవేళ ఆ ప్రేరేపణ దేవుని వలన కలిగినది కాకపోతే దినదినము అది ప్రేరేపణ క్షీణిస్తుంది. हालेलुया. मुझे ये प्रेरणा करना है, मुझे ऐसा करना है, ऐसा करने भागेंगे तो आपका नष्ट हो जाएगा. నాకు ఈ ప్రేరేపణ వచ్చింది ఆ ప్రేరేపణ వచ్చిందని చేద్దామని మీరు పరిగెత్తారు అనుకోండి, మీకు మొత్తం నష్టం కలుగుతుంది. हले सारा को भी प्रेरणा आया था ना. శారకు కూడా ప్రేరేపణ వచ్చింది కదా. कौन सा ఒకసారి बोलिए आप? ఏమని ప్రేరేపణ వచ్చింది చెప్పండి అమ్మా. हालेलुया. శారమ్మకు प्रेज द लॉर्ड. हागर से बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरणा आया. హాగరు ద్వారా పిల్లల్ని కనాలన్న ప్రేరేపణ వచ్చింది. है कि नहीं? అవునా కదా. What is the result? ఫలితం ఏమైంది? Today also we are facing that problem. ఇప్పటికి ఈ రోజుకి కూడా మనం ఆ సమస్య అనేది మనం ఎదుర్కొంటున్నాం. You know Ishmael? ఇష్మాయేల్ ఎవరో తెలుసా? Ishmaelites. ఇష్మాయేలీయులు. Today also we are facing the problem. ఈ రోజు కూడా మనం ఈ సమస్యను అనుభవిస్తున్నాం. Never believe your inspiration. You never believe in that. Test your all the inspirations you get. మీకు వచ్చిన ప్రేరేపణలన్నిటినీ నమ్మొద్దు, మీరు వాటిని పరీక్షించాలి. Hallelujah. I can speak to you about these kind of things many. ఇటువంటి విషయాలు ఇటువంటి సంగతులు మీకు అనేకములుగా నేను చెప్పొచ్చు. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Never be in a hurry. మీరెప్పుడు తొందరపాటుగా ప్రవర్తించొద్దు. Don't you get any inspiration? आपको कुछ भी प्रेरणा नहीं आता है क्या? మీకు ఎటువంటి ప్రేరేపణలు అనేటివే రావా? Hallelujah. वो करने के लिए ये करने के लिए प्रेरणा नहीं आता है क्या? ఇది చేద్దామని అది చేద్దామని ప్రేరేపణలు उधर రావా? जाना है, इधर जाना है. ఇటు వెళ్ళాలి అటు వెళ్ళాలి. Hallelujah. प्रेरणा नहीं आता है क्या? రావా ప్రేరేపణలు? Hallelujah. వస్తాయి. नहीं आता? రావా? आपको कुछ भी प्रेरणा नहीं आता है क्या? మీకు ఏ ప్రేరేపణలు రావా? Hallelujah. हम सबको परमेश्वर अगुवाई देना है. మనందరినీ దేవుడు నడిపించాలి. हो सकता है कि दुष्ट आपके पति या पत्नी को इस्तेमाल करे और गलत प्रेरणा आपको दे और गलत रास्ते पे आपको चलाए. మీ భర్తను గాని మీ భార్యను గాని ఒకవేళ దుష్టుడు వాడుకొని మిమ్మల్ని తప్పు మార్గంలో నడిపించొచ్చు. వాళ్ళని ప్రేరేపించి తప్పుగా మిమ్మల్ని నడిపించొచ్చు. సాతాను దుష్టుడు మీ భార్యలనే వాడుకోవచ్చు. Satan can use your husband. సాతాను దుష్టుడు మీ భర్తలను కూడా వాడుకోవచ్చు. Satan can use your father, mother, your son, daughter, anyone. సాతాను మీ తల్లిని తండ్రిని కుమారుడు కుమార్తె ఎవరినైనా వాడుకుంటాడు. Satan can use anyone. దుష్టుడు సాతాను ఎవరినైనా వాడుకుంటాడు. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. You may take inspiration from your father, mother, wife or husband or children, but before implementing that inspiration, first submit that thing to the Lord. మీరు మీ భార్య నుండి లేదా భర్త నుండి తల్లిదండ్రులు పిల్లల నుంచి ఎవరి దగ్గర నుంచైనా మీరు ప్రేరేపణ తీసుకోవచ్చు, ప్రేరేపించబడచ్చు. కానీ దానికంటే ముందు మీరు దాన్ని దేవుని సన్నిధిలో పరీక్షించాలి. Hallelujah. You have to submit that inspiration into the hands of God. మీరు దేవుని సన్నిధిలో దేవుని హస్తములకు దాన్ని అప్పగించాలి. Hallelujah. Hallelujah. You can take inspiration, but you have to submit to the Lord. నీవు ఆ ప్రేరేపణను అంగీకరించవచ్చు, కానీ దాన్ని దేవునికి అప్పగించాలి. Hallelujah. You have to say to your father or mother or husband or wife or children, you have to say to them that if this inspiration is from God, let us submit to the Lord. మీరు చెప్పగలగాలి మీ తల్లిదండ్రులకు మీ భార్యకు లేదా భర్తకు పిల్లలకు, ఒకవేళ ఇది ఈ ప్రేరేపణ దేవుని వలన కలిగినైతే తప్పకుండా చేద్దాం. Hallelujah. First, let us submit this inspiration to the hands of the Lord. మొదట మనం దీన్ని దేవుని సన్నిధిలో దేవుని హస్తములకు సమర్పించుదాం. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. I remember a long back. చాలా రోజుల క్రితం ఒక విషయం నేను గుర్తుకు తెచ్చుకున్నాను. Hallelujah. Praise the Lord. Once Mallesham and Sujata, they came to our house in Karimnagar. ఒకసారి సహోదరుడు మల్లేశం సుజాత కరీంనగర్లో ఇంటికి వచ్చారు. When Preetham and Amita,
they were in her womb, they came to me. అమిత ప్రీతం ఇద్దరు సుజాత గర్భంలో ఉన్నప్పుడు వారు మా ఇంటికి వచ్చారు. Hallelujah. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. They wanted to remove that. వాళ్ళు ఆ గర్భాన్ని తొలగించుకోవాలనుకున్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. But they have done a wonderful thing. కానీ వాళ్ళు ఒక అద్భుతమైన పని చేశారు. They did not go to their relatives. వాళ్ళు బంధువుల దగ్గరికి వెళ్ళలేదు. They did not go to their friends. వాళ్ళు వాళ్ళ స్నేహితుల దగ్గరికి వెళ్ళలేదు. Straight away they came to the man of God. వాళ్ళు నేరుగా దైవజనుని యొద్దకు వచ్చారు. That is a wonderful thing they have done. ఆ అద్భుతమైన పని ఒకటి వారు చేశారు. Let us clap for them. అందరం వాళ్ళ కోసం చప్పట్లు కొడదాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. They did not go to any of their relatives. వాళ్ళకున్న బంధువుల దగ్గరికి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళలేదు వాళ్ళు. What to do, what to do, what to do. ఏం చేయాలి, ఏం చేయాలి, ఏం చేయాలి. Praise the Lord. Because in scanning they were twins in her womb. ఆ గర్భంలో ఉన్నది ఒక్కరు కాదు, ఇద్దరు కవల పిల్లలు. Hallelujah. Sujata was afraid if God gives me 2 female children. సుజాత భయపడింది ఏంటంటే ఒకవేళ నా గర్భంలో ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉంటే ఎట్లా, how can I get them married? వాళ్ళ పెళ్లిళ్ళు ఎట్లా చేయాలి. Hallelujah. I told her God will give you 1 male and 1 female. నేను చెప్పాను వాళ్ళతో, దేవుడు అట్లా ఇయ్యడు, ఒక ఆడపిల్లను ఒక మగ పిల్లవాడిని ఇస్తాడు అన్నాను. Hallelujah. Hallelujah. Exactly same thing has happened. సరిగ్గా అలాగే జరిగింది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. You may get any inspiration in your life. మీ జీవితంలో ఏ రకమైన ప్రేరేపణనైనా మీకు కలగొచ్చు. Hallelujah. You don't be in a hurry to fulfill that. దాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి ఏమాత్రం తొందరపడకండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Come into the presence of the Lord. దేవుని సన్నిధికి రండి. You have a man of God. మీకు ఒక దైవజనుడు ఉన్నాడు. Hallelujah. Are you flock without the shepherd? మీరు కాపరి వెంబడిస్తున్న కాపరి లేని గొర్రెల. కాపరి లేని గొర్రెల. Are you flock without the shepherd? మీరు కాపరి లేని గొర్రెల. Don't you have a shepherd? మీకు కాపరే లేడా? Don't you have a shepherd? మీకు కాపరంటూ లేడా? Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. 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 if आपको कोई भी प्रेरणा देगा, మీకు ఎవరైనా ప్రేరేపణ ఇవ్వచ్చు. हालेलुया, चाहे वो कितना ज्ञानी होने दीजिए, వారు ఎంత జ్ఞానవంతులైనా కావనివ్వండి, let them be rich or poor, వారు ధనవంతులైనా పేదలైనా కానివ్వండి, one question must come within you. మీ లోపట ఒక ప్రశ్న అనేది రావాలి. Is this inspiration from my Lord? ఈ ప్రేరేపణ నా దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చిందా? Is this inspiration from my Lord? ఈ ప్రేరేపణ నా దేవుని వలన కలిగిందా? Is this inspiration from my Lord? ఈ ప్రేరేపణ నా దేవుని వలన కలిగినదేనా? You might be having inspiration to go to Middle East. నీకు మధ్యప్రాచ్య దేశాలకు వెళ్ళాలన్న ప్రేరేపణ కలిగి ఉండొచ్చు. You, hallelujah. హల్లెలూయా. I know few wives, they are troubling their husbands to go to Middle East. నాకు తెలుసు కొంతమంది భార్యలు తమ భర్తలను వేధిస్తున్నారు మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్ కి వెళ్ళాలని. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. They are very komal. వారు In చాలా front of everyone. बहुत कोमल है. వాళ్ళు सबके सामने बहुत कोमल है. అందరి ముందర చాలా సున్నితంగా మృదువుగా కనబడతారు. Hallelujah. लेकिन अंदर अलग है चीज. లోపల వేరే ఉంది విషయం. दुष्टड़ा पोरा. దుష్టుడా పోరా అంటున్నారు. ఎట్ట బతకాలా మేము దుర్మార్గుడా. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आप चकमा नहीं दे सकते परमेश्वर के दास को. దైవజనుని మీరు మోసం చేయలేరు. Hallelujah. హల్లెలూయా. आप आपके पति को प्रेरणा दे रहे हो. మీరు మీ భర్తను ప్రేరేపిస్తుండొచ్చు. किसने दिया वो प्रेरणा आपको? परमेश्वर ने आपको दिखाई दिया क्या? మరి మీకు వచ్చిన ఆ ప్రేరేపణ ఎవరిచ్చారు? దేవుడు చూపించాడా? Why you are forcing your husband to go to Middle East or any other nation? మీరెందుకు మీ భర్తలను మీరు బలవంతం చేస్తున్నారు బయట దేశానికి వెళ్ళడానికి? Why? ఎందుకు? Why? ఎందుకు బలవంతం చేస్తున్నారు? Why? ఎందుకు?
Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Why you are forcing? మీరు ఎందుకు బలవంతం చేస్తున్నారు? Hallelujah. If it is in God's will, definitely God will open the door. ఒకవేళ అదే దేవుని చిత్తమైతే దేవుడు తప్పకుండా ద్వారం ఓపెన్ It is చేస్తాడు. not a sin to go to Middle East. మిడిల్ ఈస్ట్కి వెళ్ళడం తప్పేమి కాదు, పాపం కాదు. It is not a sin. అదేమి పాపమైంది కాదు. But the question is, the inspiration which you got, is it from heaven? కానీ ప్రశ్న ఏమిటంటే, మీకు కలిగిన ఆ ప్రేరేపణ దేవుని వల్ల కలిగిందా? If you go to Middle East or any other nation, obeying the inspiration from heaven, it's okay. మీరు బయట దేశం, మిడిల్ ఈస్ట్ కానీ ఫారిన్ దేశం ఏది వెళ్ళాలనుకున్నా, ఒకవేళ దేవుని ప్రేరేపణ వల్ల కలిగిందైతే 100% okay. I'm happy for that. 100% మంచిదే, నేను ఒప్పుకుంటాను. But if that inspiration is not from the Lord, కానీ ఒకవేళ ఆ ప్రేరేపణ దేవుని వల్ల కలిగినది కాకపోతే, you will be blessed financially, but you will be losing spiritually. మీరు భౌతికంగా బహుశా ఆశీర్వదించబడచ్చు, కానీ ఆత్మీయంగా మీరు నష్టపోతారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. Before inspiring your life partner, మీ జీవిత భాగస్వామిని మీరు ప్రేరేపించే ముందు just question yourself. మీకు మీరు ప్రశ్నించుకోండి, The inspiration which I got, is it from my God or is it from Satan? నాకు కలిగిన ఈ ప్రేరేపణ నా దేవుని వల్ల కలిగిందా లేదా దుష్టుని వల్ల కలిగిందా? Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. One small mistake is enough to ruin your entire spiritual life. ఒక చిన్న తప్పు చాలండి మీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని అంతా పాడు చేయడానికి. A small mistake is enough. ఒక చిన్న తప్పు చాలు. A small wrong step in wrong direction. ఒక చిన్న రాంగ్ డైరెక్షన్ కానీ చిన్న తప్పటడుగు చాలు. Your entire spiritual life will be spoiled. మీకున్న ఆత్మీయ జీవితం అంతా పాడైపోతుంది. Be careful. జాగ్రత్త పడండి. Never be in a hurry to fulfill your inspiration. మీకు కలిగిన ప్రేరేపణను నెరవేర్చుకోవడానికి తొందరపడవద్దు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. Praise the Lord. Is your inspiration from Talli garu ya Tanri garu? మీకు వస్తున్న ప్రేరేపణ తల్లి గారి నుంచి వస్తుందా తండ్రి గారి నుంచి వస్తుందా? Tell me. చెప్పండి. Is your inspiration coming from Talli garu? మీకు వస్తున్న ప్రేరేపణ తల్లి గారి నుంచి వస్తే, I know many Talli garu, they are inspiring their daughters garu. నాకు చాలా మంది తల్లిగారులు తెలుసు, ఎవరైతే తమ కుమార్తెలను ప్రేరేపిస్తున్నారో. Praise the Lord. They are inspiring their daughters garu వాళ్ళు తమ కుమార్తెల గారులను to ప్రేరేపిస్తున్నారు. trouble their bhartal garu. వాళ్ళ భర్తలను బాధ పెట్టాలని ప్రేరేపిస్తున్నారు. Is am I speaking anything wrong? నేను ఏమైనా తప్పు చెప్తున్నానా? झूठ बोल रहा हूँ क्या? అబద్ధం చెప్తున్నానా? Hallelujah. Hallelujah. मैं कभी-कभी मजाक कर लेता हूँ पास्टर अम्मा से. నేను ఎప్పుడు కొన్నిసార్లు మజాక్ మాట్లాడతాను పాస్టర్ అమ్మని. Did your mother call you today? మీ అమ్మ ఫోన్ చేసిందా ఈరోజు? Did she tell you anything? Did she tell anything? ఏమైనా చెప్పిందా నీకు? Why you are speaking to me like this? ఎందుకు నాతో ఇలా మాట్లాడుతున్నావంట? No, my mother did not speak. You can check my all call logs. మా అమ్మ నాతో మాట్లాడలే, కావాలంటే నా మొబైల్ తీసుకొని చూసుకో అంటాను. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. తల్లిగారులు, you will be శిక్షార్హులు. Don't inspire your daughter గారులు in wrong direction. మీ కుమార్తెలను తప్పుడు మార్గంలో తల్లిగారులు దయచేసి నడిపించకండి. అత్తగారులు, మరి అత్తగారులు? యువర్ తల్లిగారులు అండ్ ఆల్సో అత్తగారులు. తల్లిగారులైనా అత్తగారులైనా ఎవరైనా. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. Praise the, don't inspire in wrong direction. తప్పుడు మార్గం గుండా మీరు వారిని ప్రేరేపించి నడిపించొద్దు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Those who are impatient to sit, ఎవరైతే కూర్చోవడానికి ఓపిక లేదో, I pray to the God నేను ప్రార్థన చేశాను, so that God will make them patient.
వాళ్ళకు ఓపిక రావాలని ప్రార్థన చేశారు. This you can take in either way. మీరు ఇంకా వేరేలాగా కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. Patient means like this opika, and పేషెంట్ also patient means literally patient. పేషెంట్ అంటే రెండు రకాలుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఒకటి ఓపికగా అర్థం చేసుకోవచ్చు, పేషెంట్ అంటే రోగిగా కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. When you become rogi, మీరు ఎప్పుడు రోగి అయితే, when you become patient, you have to be in the hospital. మీరు పేషెంట్ అయితే మీరు తప్పక హాస్పిటల్లో 1 ఉండాల్సి day, వస్తుంది. entire day, 2 days, 3 days, 4 days, 5 days, 1 week, you have to be there in the hospital. ఒక్క రోజు 2 రోజులు కాదు 7 రోజుల దాకా హాస్పిటల్ ఉండాల్సి వస్తుంది. Why you are so much impatient, my dear brother and sister? నా సహోదరి సహోదరుడా, ఎందుకు ఓపిక లేకుండా కూర్చుంటున్నావు? ఆరోగ్యమిచ్చినావు వందనమయ్యా, చప్పట్లు కొడదాం అందరం. నిచ్చినావు పాడదాం. వందనమయ్యా, ఆరోగ్యమిచ్చినావు వందనమయ్యా, ఆయుష్కాలమిచ్చినావు వందనమయ్యా, అండదండమైనావు వందనమయ్యా, ఆకలి తీర్చావు వందనమయ్యా, అండదండమైనావు వందనమయ్యా, ఆకలి తీర్చావు వందనమయ్యా, వందనం వందనం వందనం. వందనం. Hallelujah. Why you are so much impatient in the presence of the Lord? దేవుని సన్నిధిలో ఓపిక లేకుండా ఎందుకు కూర్చుంటున్నావు? Why you are very much patient in your relatives' house? బంధువుల ఇంట్లో ఎంత ఓపికగా కూర్చుంటున్నావు? Why you are patient at doctors? హాస్పిటల్లో డాక్టర్ దగ్గర ఎంత ఓపికగా కూర్చుంటున్నావు? Hallelujah. హల్లెలూయా. Before inspiring your life partner, మీ జీవిత భాగస్వామిని ప్రేరేపించే ముందు, don't you inspire your life partners? మీ జీవిత భాగస్వామిని ఎప్పుడు మీరు ప్రేరేపించరా? Huh? చెప్పండి. All women are being inspired from their husbands. అందరు Is it true? భార్యలందరూ తమ భర్తల చేత ప్రేరేపించబడుతున్నారు. ఇది నిజమా? Praise the Lord. Is it true? ఇది నిజమా? जिन लोगों का शादी हुआ है वो बोलिए ना. పెళ్ళిళ్ళైన వాళ్ళు చెప్పాలి. आप कभी भी आपके पति को कुछ भी प्रेरणा नहीं देते हो क्या? మీ భర్తలకు ఎప్పుడు మీరు ప్రేరేపణ ఇవ్వరా ఏదైనా? Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. कुछ लोगों को कत्ती लांटी अम्माई चाहिए. बोलिए ना. కొంతమందికి ఎట్లాంటి అమ్మాయిలు కావాలి? కత్తి లాంటి అమ్మాయి కావాలట. शादी के बाद कत्ती है वो. शादी के बाद भी कत्ती रहेगा. పెళ్లి తర్వాత నిజంగా కత్తిలాగానే ఉంటుంది. कत्ती लांटी अम्माई कत्ते. कावाला बाबू. కత్తి లాంటి అమ్మాయి. वाक्य खड्गम जो तलवार है परमेश्वर का वचन, उस तलवार को पकड़ के चलने वाला चाहिए तुझे. కత్తి అంటే కత్తి లాంటి ఖడ్గం లాంటి వాక్యమును పట్టుకొని నడిచేది కావాలి. हालेलुया. హల్లెలూయా. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हम हालेलुया. घुटनों पे आएंगे, మనం विनती करेंगे. మోకరించుదాం, ప్రార్థన చేద్దాం. One word from the God for you. Is this inspiration from God? ఒక్క మాట దేవుని యొద్ద నుండి ఈరోజు మీకు ఈ ప్రేరేపణ దేవుని వలన కలిగినదేనా? Is this inspiration from God? ఈ ప్రేరేపణ దేవుని వలన కలిగినదా? You might be getting so many inspirations because devil will be using us. ఎందుకంటే దుష్టుడు మనల్ని వాడుకుంటాడు. ఎన్నో ప్రేరేపణలు మనకు వస్తుంటాయి. Do that, do this, go there, come here. ఇది చెయ్యు, అది చెయ్యు, ఇక్కడికి వెళ్ళాలి, అక్కడికి వెళ్ళాలి. So many inspirations you will be getting. ఎన్నో ప్రేరేపణలు వస్తాయి మనకు. Are you submitting all those inspirations to the Lord? ఆ ప్రేరేపణలన్నీ తీసుకొచ్చి దేవునికి అప్పగిస్తున్నావా? Hallelujah. హల్లెలూయా. If not, ఒకవేళ అలా కాకపోతే, if not, అలా కాకపోతే you are in devil's trap నీవు దుష్టుని వలలో పడ్డావు. and devil comes you to destroy, దుష్టుడు మిమ్మల్ని పాడు చేయడానికి వస్తున్నాడు. to take away your inner peace, నీ లోపల ఉన్న మనశ్శాంతిని to పోగొట్టడానికి వస్తాడు. destroy the prosperity which God has given you. దేవుడు నీకు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదం తొలగించడానికి వస్తాడు. Is your faith on blood of Christ? Is your faith based on blood of Christ or anything else? క్రీస్తు రక్తమునందే నీ విశ్వాసం ఉందా లేక వేరే దానిపైన ఏదైనా ఉందా? पैखाने के ऊपर है क्या?
పైకన మీద ఉందా? We are children of God. Don't become like fools. మనము దేవుని పిల్లలమండి, మూర్ఖులలాగా మనం ప్రవర్తించొద్దు. Hallelujah. This year God wants to bless you spiritually and also financially. ఈ సంవత్సరము దేవుడు మిమ్మల్ని ఆత్మీయంగా అలాగే భౌతికంగా కూడా ఆశీర్వదించబోతున్నాడు. Financial blessing, you have to be faithful to the Lord. భౌతిక ఆశీర్వాదంలో కోసం మీరు దేవుని సన్నిధిలో నమ్మకంగా ఉండాలి. परमेश्वर के पास आके चोरी मत करो. దేవుని యొద్దకు వచ్చి దొంగలించవద్దు. परमेश्वर ने आपको जो भी दिया है उसमें से आप चोरी मत कीजिएगा. దేవుడు మీకు ఇచ్చిన దాంట్లో మీరు దేవునిది దొంగిలించవద్దు. परमेश्वर को जो देना है वो देंगे और परमेश्वर से आशीर्वाद पाएंगे. దేవునికి ఇవ్వవలసినది దేవునికి ఇద్దాము, దేవుని వలన ఆశీర్వదించబడదాం. परमेश्वर के सानिध्य में हम अच्छा बीज बोएंगे. దేవుని సన్నిధిలో మనం మంచి మంచి విత్తనాలు వేసుకుందాం. आज का दिन आप परमेश्वर के सानिध्य में बोए और भविष्य में आप काटिए. మీరు ఈ రోజు దేవుని సన్నిధిలో విత్తనం విత్తండి, భవిష్యత్తులో పంట కోసుకుంటారు. हालेलुया. హల్లెలూయా. प्रेज द लॉर्ड. हम विनती करेंगे. మనం ప్రార్థన చేసుకుందాము. हालेलुया. హల్లెలూయా. हालेलुया. परमेश्वर ये साल आपको आशीर्वाद देगा. దేవుడు ఈ సంవత్సరం మీ అందరిని ఆశీర్వదిస్తాడు. हालेलुया. हम विनती करेंगे. మనం ప్రార్థించుదాము. Don't become impatient. మీరు ఓపిక లేకుండా ఏమాత్రం ఉండవద్దు. Don't get diverted here and there. అటు ఇటు ఎవరు చెదిరిపోకండి. हालेलुया. హల్లెలూయా. Praise the Lord. Hallelujah. హల్లెలూయా.